यतीन्द्रमहिषीर्निहरार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे अन्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तातु आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः परिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलनक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहावीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वदन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं
అజానుబాహుమరవిందదలాజతాక్షం రామన్నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మునిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచగితి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య దజానకిం పరిణసత్కోదండదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుజుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వశరైనం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాదవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విలంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించి అనుస్యూతంగా అనవధికంగా చెప్పుకునేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఏడాది పూర్తయి 2వ ఏడు ప్రవేశించి విలంబి పూర్తయింది. వికారనామ సంవత్సరంలో ఉన్నాం. రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఆ విలంబినామ సంవత్సరంలో రామ జన్మతో ప్రారంభించి రామచంద్రమూర్తి యొక్క పాదుకా పట్టాభిషేకంతో ముగించుకోగలిగాం. అరణ్యకాండలో ప్రవేశించాం. అరణ్యకాండ చాలా గొప్ప కాండగా కీర్తిస్తారు. అరణ్యకాండలో మహర్షుల సందర్శనం అంతా కూడా మోక్షప్రధాన ఘట్టములతో జరుగుతుంది. నిన్న మనం శరభంగ మహాముని యొక్క ఘట్టాన్ని వివరించుకున్నాం. ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు, కౌశీతకి ఉపనిషత్తులు చెప్పినటువంటి ఆ పరమపద మార్గాన్ని అంతా కూడా శరభంగ మహాముని యొక్క సందర్భంలో వివరించుకోవడం జరిగింది. ఆ శరభంగ మహాముని యొక్క ప్రసాదాన్ని పొందినటువంటి రామచంద్రమూర్తి అనవచ్చునా అంటే అనవచ్చును. ఇక్కడే అంటాడు సుతీక్ష్ణ మహర్షి భవత్ మత్ప్రసాదాతు అని. అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారము రామావతారం కాబట్టి, రాముడు మానవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ అవతారంలో మహర్షులంతా రామచంద్రమూర్తికి పూజనీయులే అవుతారు తప్ప రామచంద్రమూర్తి కంటే తక్కువ వారు. కానీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రభావం తెలిసిన వారు కావడం చేత రాముడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి యొక్క మర్మ సంభాషణ అంతా కూడా మనకి ఈ సర్గలో కూడా తెలుస్తుంది. చాలా గొప్పగా ఆదరిస్తారు రాముణ్ణి. రాముడు కూడా అహమేవ ఆహరిష్యామి సర్వలోకాన్ని, నేనే అన్ని సంపాదించుకుంటారు మహర్షి, ఆవాసం త్వహమిచ్చామి, నేను ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుందో నాకు వివరించండి అంటూ రాముడు శరభంగుని అడిగాడు. శరభంగుడు చెప్పాడు సుతీక్ష్ణ మహాముని ఉన్నాడు, ఆయన్ని వెళ్ళి కలిస్తే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నీ యొక్క మార్గము సుగమమవుతుంది అని చెప్పి పంపించాడు. ఆ మహర్షి యొక్క దర్శనం కోసమని రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరి 7వ సర్గ ప్రారంభం. రామస్తు సహితో భ్రాత్ర సీతయా చ పరం తపః సుతీక్ష్ణస్య ఆశ్రమపదం జగామ సహతై ద్విజైః. అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు రామచంద్రమూర్తి. రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ముగ్గురే బయలుదేరారా అంటే కాదు. శరభంగ మహాముని అంతకుముందే చెప్పి ఉంచాడు మహర్షులందరికీ. రాముడు వస్తాడు, రాముడిని దగ్గర ఉండి మీరు ఆ సుతీక్ష్ణ మహాముని ఆశ్రమాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి పంచవటికి వెళ్ళేంత వరకు మీరు వెనకాలే ఉండాలి అని చెప్పాడు. వాల్మీకి చెప్పకపోయినా ఇక్కడ సహతైర్ద్విజై అనే పదం అనుస్యూతంగా వర్తిస్తూ అలా మహర్షులందరితో కలిపి బయలుదేరి సగత్వా దూరమధ్వానం, ఇక్కడ రెండుగా విడదీయాలి. సగత్వా అదూరమధ్వానం నదీస్తీత్వా బహూదకా దదర్శ విపులం శైలం మహామేఘమివోన్నతం. రాముడు బయలుదేరాడు. అక్కడికి పెద్ద దూరం కాదు, అలాగే దగ్గరగా ఉండేది కాదు. నాతి దూరం, నాతి దహ్రమనంట, నాతి దశ్రమనంట. దూరం కాదు దగ్గర కాదుగా ఉండేటువంటి సుతీక్ష్ణాశ్రమానికి బయలుదేరాడు.
నదీస్తీర్త్వా బహూదక, చాలా నదులు మధ్యలో కలిసాయి, చాలా చెరువులు ఉన్నాయి, అవన్నీ చూచుకుంటూ వెళుతున్నారు. దదర్శ విపులం శైలం, వీళ్ళు ఉండేటువంటి అడవిలోకి వెళ్ళడానికి వీలుగా ముందు పెద్ద కొండ కనిపించింది. ఆ కొండ ఎలా ఉంది అంటే మహామేఘమివోన్నతం, పెద్ద మేఘంలా ఉన్నది అని వర్ణిస్తారు. పెద్ద మేఘంలా ఉన్నది అని ఎందుకు వర్ణించాడు వాల్మీకి అంటే, ఆ బండ ఒక బోరబండలా ఉందని, అంటే చెట్లేం లేవు. ఒక పెద్ద మబ్బు కనుక కింద జారి పడిపోతే ఎలా ఉంటుందో, చెట్లు లేని నున్నటి బండ ఎలా అయితే ఉంటుందో అంత పెద్ద కొండను చూచారు. ఆ కొండకి అవతల భాగం అంతా దండకారణ్యమునకు అవధి చెప్పడం కోసం మనకి వాల్మీకి ఆ ప్రయోగాన్ని చేశారు. ఇప్పుడు దండకలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇప్పటిదాకా మహారణ్యం మధ్యలోకి వచ్చారు, ఇప్పుడు దండక అరణ్యంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు రామచంద్రమూర్తి. అక్కడ పెద్ద మేఘము వంటి పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి ఆ కొండను దాటి లోపలికి వెళ్ళారు. తతః తదిక్ష్వాకువరౌ సంతతం వివిధైర్ద్రుమై కాననంతౌ వివిశతు సీతయా సహ రాఘవౌ. ఇక్ష్వాకువరౌ, ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టిన శ్రేష్ఠులు వీరిద్దరు. మళ్ళీ వెంటనే రాఘవౌ, రఘువంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు అని అంటారు. ఇద్దరినీ చెప్పడంలో తాత్పర్యం, ఇక్ష్వాకు చాలా గొప్ప మహర్షుల యొక్క రక్షణ చేసిన వాళ్ళల్లో ఉత్తముడుగా పరిగణించబడు. రఘు మహారాజు దేవతలకు సైతం సహాయం చేసిన వాళ్ళల్లో ఉన్నతుడుగా కనిపిస్తాడు. అంటే మహర్షులను రక్షించిన ఇక్ష్వాకువు, దేవతలకు కూడా సహాయం చేసిన రఘువును స్మరించడం చేత ఇక్కడ నుండి రామకథ దేవతలకు సహాయ రూపంగా, ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉండేటువంటి రక్షణ, ఋషి రక్షణమే ప్రధాన ధ్యేయంగా సాగుతోంది అని చెప్పడానికి ఈ రెండు విశేషణాలు వాల్మీకి ప్రయోగిస్తారు. ఉండే తాత్పర్యం ఏదో ఒక విశేషణాలు వేయడం కాకుండా, విశేషణాలు వేస్తే భవిష్యత్ సూచన కూడా వాల్మీకి చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ రకంగా వారు ఇద్దరూ కూడా సీతా సమేతులై అరణ్యంలోకి ప్రవేశించారు. ప్రవిష్టస్తు వనంఘో వనం, మెల్లగా ఆ వనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. బహుపుష్ప ఫలద్రుమం, చాలా పుష్పాలతో, చాలా ఫలములతో, చాలా చెట్లతో నిండి ఉంది ఆ వనం. దదర్శ ఆశ్రమమేకాంతే క్షీరమాలా పరిష్కృతం, అన్ని చెట్ల మధ్యలో, అరణ్య మధ్యలో ఒకే ఒక ఆశ్రమం ఉన్నతంగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఆశ్రమానికి చుట్టూ కూడా దండాలు కట్టి బట్టలన్నీ ఆరేసి ఉన్నాయి. క్షీరమాలా పరిష్కృతం, చాలామంది మహర్షులు ఉన్నట్లుగా ఆ బట్టలన్నీ ఆరేసి ఉన్నాయి. కానీ ఉండే మహర్షి సుతీక్ష్ణుడు ఒక్కడే, కానీ చాలా బట్టలు ఆరేసి ఉన్నాయి. క్షీరమాలా పరిష్కృతం ఎందుకో తర్వాత చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. తత్ర తాపసమాసీనం మలపంకజటాధరం రామసుతీక్ష్ణం విధివతు తపోవృద్ధమభాషత. సుతీక్ష్ణుడు స్నానం చేసి ఎంతో కాలమే, అదేమిటండి మహర్షులు నిత్యం స్నానం చేయొద్దా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. కారణం, ఆయన భగవద్ధ్యానంలో నిండి ఉండడం వల్ల కాలముతో కానీ కర్మలతో కానీ నిమిత్తము లేని అవధూత స్థితిలో తానున్నాడు. అవధూత స్థితి అంటే అర్థం ఏ కర్మకి ఏ కాలానికి అంటుపడని ఒక ఉత్తమమైనటువంటి భగవత్ తాదాత్మ్య స్థితి అని అంటారు. భగవత్ తాదాత్మ్య స్థితి అని పేరు దాన్ని. అవధూత అంటారు. అవధూనోతి ఇది అవధూత, అన్నింటినీ దూరము నెట్టి వేయబడిన వాడు, అన్ని దూరం నెట్టేశాడు. అంటే కర్మలు తపస్సులు ఏమీ లేవు, ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం సాగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల మలపంకజటాధరం, ఆ బట్టలు బాగా మాసిపోయి ఉన్నాయి, జడలన్నీ దుమ్ము కొట్టుకుపోయి ఉన్నాయి, శరీరం అంతా కూడా ఆ మట్టి కొట్టుకున్న శరీరంలాగే ఉన్నది. అలాంటి రామ సుతీక్ష్ణం విధివత్ తపోవృద్ధ మహాషత. మరి స్నానం చేయని వాడికి ఇన్ని బట్టలు ఎందుకు ఆరేసాడు కదా. రోజు స్నానం చేసేవాడైతే, 3 పూట్ల స్నానం చేసేవాడైతే బట్టలు ఎక్కువ ఆరేసుకోవాలి. కానీ అంటే ఎప్పుడో ఆరేసిన బట్టలతో అవసరమే లేకుండా ఉన్నాడు. అలా ఎప్పుడో ఆరేసిన బట్టలనే అలా ఉండిపోయాయి కదా. అంటే ఎంతకాలంగానో ఆయన ఈ రకమైన భగవత్తాదాత్మ్య స్థితిలో ఉన్నాడు. అందుకనే శరభంగ మహామునంత గొప్పవాడు సుతీక్షుడు దర్శించు, ఆయనకు అనుగ్రహాన్ని పొందు అని పంపించాడు. వచ్చాడు రామ సుతీక్షణం విధివతు. దానికి రాముడు వస్తూ ఉంటే ముందు పలకరించవలసిన వారు ఆయనే అయినా ఆయన పలకరించాలి. అతిథి కదా ఆయన రానాయన మా ఆశ్రమంలోకి అని పిలవాలి. ఆయన మనుషులను గుర్తుపట్టే స్థితిలో లేరు. తపోవృద్ధం, వృద్ధుడు తపోవృద్ధుడు కూడా. అంటే ఇలా చూస్తున్నా
కంటి ముందు ఏ దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నా వాళ్ళకేం కనిపించవు, కంటి చూస్తూనే ఉంటాయి. ఎదురు వ్యక్తులు మాట్లాడుతూనే ఉన్నట్టుగా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు అనుకుంటే వినిపిస్తాయి, అనుకుంటే కనిపిస్తాయి, అనుకుంటే వారి యొక్క దర్శనము. అలాంటి స్థితిలో ఆ మహర్షి ఉన్నాడని గుర్తించిన రాముడు తనకు తానే ముందు మాట్లాడాడు అంటాడు వాల్మీకి. రాముడికి తెలుసు కదా, రామ సుతీక్ష్ణం విధివతు తపో వృద్ధమభాషత. వెళ్ళాడు రాముడు, నమస్కరిస్తూ రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకంటే మలపంకజటాధరం అనే దగ్గర తత్వదీపిక వ్యాఖ్యానంలో రాస్తారు, ఏ స్నానములు 9 రకాలుగా ఉంటాయి. దశవిధం స్నానం అని 10 రకాల స్నానములు ఉంటాయి. వీటిలో ఉత్తమమైన స్నానం ఏది? మానసం విష్ణు చింతనం, భగవత్ చింతనతో ఉండడం ఉత్తమమైన స్నానం. ఆ ఉత్తమమైన స్నానాన్ని 9 మార్లుగా చేస్తారు అవధూతులు. ఎలా చేస్తారంటే కనులు మూసుకుని తత్పాద పంకజాం ధ్యాత్వా, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పంకజంలో పుట్టినటువంటి గంగాదేవిని స్మరిస్తారు. ఆ గంగ వాళ్ళ నెత్తి మీద దూకినట్లుగా భావిస్తారు, బ్రహ్మరంధ్రము నుండి తనలోకి ప్రవేశించినట్లుగా భావిస్తారు, ఆ గంగతో నిండిపోయిన శరీరము కలవారైనట్లుగా భావిస్తారు. అంటే భగవత్పాదతీర్థమే తమ శరీరమంతా నిండి ఉందని భావించి అప్పుడు వాడు వాక్యాభ్యంతర శుచీభూతులై భగవద్ధ్యానం చేస్తారు. ఇది మానసం విష్ణు చింతనం అంటే తత్వదీపికలో వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇలా వాళ్ళు 9 మార్లుగా చేస్తారు. 9 మార్లు ఆ గంగ ప్రవహించినట్టు, తనలో చేరినట్టు, ఆ 9 రకాల దోషములు పోయినట్లుగా భావిస్తారు. 9 రకాల దోషములు పోవుట అంటే వీళ్ళు వానప్రస్థులు కావడం చేత వానప్రస్థానం త్రిశవణం స్నానం అని చేస్తారు. అంటే 3 పూట్ల స్నానం చేయాలి. స్నానము ఒక్కొక్క మారు 3 సార్లు చేయాలి కదా, ముమ్మారు మునగాలి కదా. నదిలో మునిగేటప్పుడు 3 మార్లు మునగాలి. అంటే 3 మార్లు మునుగుట 3 స్నానం, 3 పూట్ల స్నానం అంటే 9 మార్లు. కాబట్టి మానసం విష్ణు చింతనం అంటే అలా వాడు 9 మార్లుగా ధ్యానం చేస్తాడు. అది గొప్ప చింతన. ఆ స్నానం చేసేటువంటి మహానుభావుడీనా అని తత్వదీపికలో వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. మనకి గోవిందరాజులు ఈ వ్యాఖ్యానం చేయరు, కానీ తత్వదీపిక మాహేశ్వర తీర్థులని వారు అద్వైతపరంగా రాసిన వ్యాఖ్యలో కూడా కేవలం కేశవ చింతనంతో గడిపాడు ఆ మహర్షి అని రాస్తారు. అలాగా ఆ మహర్షి అలా ఉన్నాడు. ఆ మహర్షితో రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు. రామోహం అస్మి భగవన్ భవంతం ద్రష్టుమాగతః. అయ్యా నేను రాముణ్ణి, భగవన్ ఓ భగవత్ స్వరూపుడా, ఓ పూజనీయుడా, భవంతం ద్రష్టుమాగతః నిన్ను చూడ్డానికే ఇక్కడికి వచ్చా అని పిలుపుంది. రాముని మాట విన్న తర్వాత రాముడు కంటి ముందు కనిపిస్తున్నా తను చూడాలనుకున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు చూచాడు. ఓహో రాముడు వచ్చాడా నా దగ్గరికి. విన్నాడు రాముడి యొక్క మాట. త్వం మా అభివద ధర్మజ్ఞ మహర్షే సత్య విక్రమ. ఇలా ఉంటుందా అండి? కంటి ముందు కనిపిస్తున్న దృశ్యం కంటికి ఆయన కనిపించకుండా ఉంటుందా అంటే కన్ను చూడదు ఎప్పుడు కూడా. కంటికి ఒక ఇంద్రియం ఉంటుంది, ఆ ఇంద్రియము చూస్తుంది. చెవు వినదు ఎప్పుడు కూడా. చెవిలో శ్రవణేంద్రియం అని చిన్న భాగం ఉంటుంది, అది వింటుంది. అలా ఇంద్రియ భాగములు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియ భాగములను కనుక ఒక దాంతత్వంతో అంటే ఒక దమనత్వంతో కనుక ఆపితే, కంట్రోల్ చేస్తే చెవి వినదు, కన్ను చూడదు. ఈ ఉదాహరణకి భారతం ప్రారంభంలో ఒక కథ కనిపిస్తుంది. మాండవ్య మహాముని కథ. మాండవ్య మహాముని తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు. కళ్ళు తెరిచి తపస్సు చేస్తుంటాడు, కళ్ళు తెరిచే. అప్పుడే ఒక రాజుగారి, జనక మహారాజు గారి యొక్క, అప్పటి జనకుడు, రామాయణంలో జనకుడు కాదు, జనకుల యొక్క పరంపర అంతా జనకుడు. ఆ రాజు ఆస్థానంలో దొంగలపడి విలువైనటువంటి ఆభరణములన్నీ దొంగిలించి వస్తుంటారు. వారి వెనకాలే భటులు పడతారు. వీళ్ళంతా గబగబా పరిగెత్తి ఎక్కడ దాక్కోవడానికని ఈ మహర్షి ముందు తిరిగి వస్తారు. మహర్షి చూస్తున్నట్టు చూడనట్టే తెలియదు. మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ దాక్కుంటారు. ఈ నగలన్నీ అక్కడ పెట్టి వాడు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చి నగర తీసుకోవచ్చు కదా అని భారతంలో మనకి ఈ కథ కనిపిస్తుంది. ఈయన కళ్ళు తెరిచేలా కూర్చుంటాడు. రాజభటులు వస్తారు. ఇక్కడ దొంగలు వెళ్ళారా అని అడుగుతారు. వినిపించదు. ఆయన బాగా ఊపుతారు. ఒక్కసారి ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఏమీ అడుగుతారు. ఇక్కడ దొంగలు వెళ్ళారు తెలీదు. కళ్ళు తెరిచే ఉన్నావు కదా, నేనేం చూడలేదు అంటే ఈ మహర్షే దొంగతనం చేశాడని మహర్షిని తీసుకుని కొరత వేస్తారు. అదొక పెద్ద కథ. కొరత వేయడం అంటే కింద బల్లెములు పెట్టి పైనుండి వ్యక్తిని పడేస్తారు.
బల్లెల మీద గుచ్చుకుని చనిపోతారు. అలాంటి కొరత శిక్ష వేస్తారు. ఆ శిక్ష పడిన తర్వాత యమలోకానికి వెళ్ళి యముని నిలదీస్తారు. ఇదంతా ఎందుకంటే కథ చెప్పడం, మహర్షి చూస్తూనే ఉన్నా కనిపించని దృశ్యం అలా ఉంటారు మహర్షి. మాండవ్య మహాముని కథ, ఆయనే శపించడం యముణ్ణి, ఆ యముడే తర్వాత విదురుడై పుట్టాడని భారతంలో వ్యాసవ్యాస మహర్షి రాస్తారు. పెద్ద కథ. అలాగే ఈ మహర్షి కూడా రాముడిని చూశాడు, రాముడి మాట విన్నాడు. రాముడు ఏమన్నాడంటే, త్వం మా అభివద ధర్మజ్ఞ, నేను నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను మహర్షి, నువ్వు నాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వవా అని అడిగాడు. అభివద ధర్మజ్ఞ మహర్షే సత్య విక్రమ, సత్యము చేత లోకములన్నీ పరాక్రమముతో కొలిచినవాడు. అంటే ఈ మహర్షి అన్ని లోకములు జయించిన మహర్షి కాబట్టి నువ్వు నాకు ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వవా అని అడిగాడు. స నిరీక్ష్య తతో వీరం, అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి కాదు, కళ్ళు కనిపించేటట్టుగా చూసి నిరీక్ష్య బాగా రాముణ్ణి చూశాడు. రామం ధర్మభృతాంబరం, ధర్మభృతాంబరం అంటే 2 అర్థాలు రాస్తారు వ్యాఖ్యానం. ధర్మం అనే పదమునకు 8 అర్థాలు ఏర్పడతాయి. ప్రయత్నమని, చేయవలసిన విధి అని, తరువాత వేదోక్తమైనటువంటి కర్మ అని, ధనస్సు అని, పరాక్రమము అని, ఇలా ఒక 8 రకాల అర్థాలు చెప్తారు. అందులో ధనస్సు అని కూడా ఒక అర్థం. ధర్మభృతాంబర అంటే అర్థం ధనుశ్రేష్ఠుడు, ధనస్సు పట్టుకున్న వాళ్ళల్లో గొప్పవాడు రాముడు. నిజంగా రాముణ్ణి అప్పుడే చూసినప్పుడు ధనస్సు పట్టుకుని కదా ఉంటాడు. ఎప్పుడైనా రాముణ్ణి వర్ణించాలంటే ఎలా వర్ణించాడు? ముందు కోదండపాణి అని వర్ణించాడు. ఎందువల్ల రాముడికి ఉండే ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఆయుధము, ఒక గుర్తు, ఒక లక్షణము ధనస్సు పట్టుకు. మరి మహర్షి ధర్మభృతాంబరం అన్నాడంటే అర్థమేమి అంటే, ధర్మభృతాంబరం ధనస్సు ధరించిన వాళ్ళల్లో గొప్పవాడి రాముడు అని గుర్తించాడు ఒక అర్థం. రెండవ అర్థం ధర్మము తెలిసిన వాళ్ళల్లో గొప్పవాడు అని. ఈ 2 అర్థాలు కూడా తర్వాత జరగబోయే రామకథకు వర్తిస్తాయి. రాముడు ధర్మజ్ఞుడు ఒకటి, ధనస్సు పట్టుకుని ధానుష్కుడై అడవిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడని వ్యాఖ్యాతం వేస్తారు. ఆశ్రమోయం సమాశ్లిష్య చ బాహుభ్యాం ఇదం వచనమబ్రవీత్. ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి మహర్షి, అన్నీ విడిచిపెట్టినవాడు. కానీ రాముణ్ణి చూడగానే ఒక్కసారి గాఢాలింగనం చేసుకోవాలనిపించింది. దగ్గరకి తీసుకున్నాడు, గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. సమాశ్లిష్య, ఆశ్లిష్య కౌగిలించుకుని, సమాశ్లిష్య గాఢముగా కౌగిలించుకొని అని అర్థం. బాహుభ్యాం ఇదం వచనమబ్రవీత్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమనంటే, స్వాగతం కలుతే వీర రామధర్మభృతాంబర ఆశ్రమోయం త్వయా క్రాంత సనాథ ఇవ సాంప్రతం. నీకు స్వాగతమయ్యా ఆశ్రమంలోకి, ధనస్సు ధరించిన వాళ్ళల్లో గొప్పవాడివి, ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళలో గొప్పవాడివి నీవు. ఆశ్రమోయం త్వయా ఆక్రాంత, ఇప్పుడు నా ఆశ్రమంలోకి నీవు ఒక క్రాంతం అంటే అడుగు పెట్టుట. ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టావో సనాథ ఇవ సాంప్రతం, ఇప్పుడు రక్షకుడు కలిగినటువంటి ఆశ్రమమైంది. ఇప్పటిదాకా నేను ఒక్కడిని, ఇప్పుడు నాకు రక్షకుడు దొరికాడు అనిపిస్తుందయ్యా. సనాథ ఇవ సాంప్రతం ప్రతీక్షమాణస్వామేవ, ఎప్పుడు వస్తావా, నువ్వు ఎప్పుడు అవతరిస్తావా, ఎప్పుడు అడవిలోకి వస్తావా, ఎప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తావా అని ప్రతీక్షమాణస్వామేవ, నిన్నే ఎదురు చూస్తున్నా అని అర్థం. త్వామేవ నారోహేహం మహాయశ, నాకు ఎప్పుడో ఆయుర్దాయం అయిపోయింది, నాకు తెలుసు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోవలసిన వాడిని, కానీ నన్ను ఇప్పుడు రా, ఇప్పుడే వెళ్ళాలి అని అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరయ్యా. నా శరీరాన్ని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడే విడిచిపెడతా. మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదంటావా? నారోహేహం మహాయశ దేవలోకమితో వీర, ఇక్కడి నుంచి నేను సరాసరి ఎక్కడికో వెళ్ళను, దేవలోకానికే వెళ్ళాలి. దేహం త్యక్వా మహీతలే, ఈ దేహాన్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి నాకుగా నేను మళ్ళీ దేవలోకానికి వెళ్ళిపోగలను, అంటే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోతా, లేదా స్వర్గానికి వెళతా. మరి ఎందుకు ఆగానంటావు కృష్ణ, నీకోసం అది. చిత్రకూటముపాదాయ రాజ్యభ్రష్టోసి మే శృత, రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి రాజ్యము నిన్ను వదులుకుంది. రాజ్యభ్రష్ట, రాజ్యాత్ భ్రష్ట, రాజ్యము నిన్ను వదులుకుందయా, కర్మ, ఆ రాజ్యం ఉండే కర్మ. రాజ్యము నిన్ను విడిచిపెట్టేసింది అంటే అర్థం ఆ రాజ్యము దిక్కులేనిదైపోతుంది. రాజ్యభ్రష్టుడవైన నీవు చిత్రకూటానికి వచ్చావని నాకు తెలిసిందయ్యా.
తెలిస్తే ఇది ఎలా తెలిసింది కదా, నాకు దేవేంద్రుడు చెప్పాడు. ఈ మాటలనే నమ్మశక్యంగా ఉంటాయా అంటే శరభంగ మహాముని దగ్గర ఘట్టం మనకి ఉదాహరణ. దేవ రాజ్యభ్రష్టోసి మే శ్రుత ఇహోపయాత కాకుత్స్థ దేవరాజస్య తక్రతు. ఇక్కడ దేవేంద్రుడు వచ్చాడు, నాతో మాట్లాడి వచ్చేస్తావా, నీకు ఇప్పటికే చాలా కాలం అయింది కదా, రాముడు వచ్చేస్తున్నాడు అడవిలోకి, ఇప్పటిదాకా నీవు ఉండవలసిన కార్యం అయిపోయింది కదా, వచ్చేయచ్చు కదా అని పిలిచాడు. దేవరాజ సామాన్యుడు అతను, శతక్రతు 100 మహాయజ్ఞములు చేసి ఆ పదవిని పొందిన మహానుభావుడే. ఇక 3 విశేషణములు వేస్తాడు. ఉపాగమ్య చ మాం దేవో మహాదేవ సురేశ్వర. మహాదేవ అనే పదము ఇక్కడ కూడా వాల్మీకి వాడతాడు, మళ్ళీ సాగరం దగ్గర వాడతాడు, సముద్రం దగ్గర వాడతాడు. అక్కడ ఏమర్థం చెప్పాలో అది అర్థం చెప్పాలి. అది తెలియక రకరకాల అర్థాలు చెప్పే పద్ధతి ఏర్పడింది. ఇక్కడ మహాదేవ, మహాదేవుడైనటువంటి ఆ దేవేంద్రుడు సురేశ్వరుడు ఉపాగమ్య మాం దేవ, నా దగ్గరికి వచ్చి సర్వాన్ లోకాన్ జితానాహ మమ పుణ్యేన కర్మణ తేషు దేవర్షి జిష్టేషు జితేషు తపసామయ. చాలా కాలం అయిపోయింది, ఇప్పటికే నువ్వు అనుకున్న లోకములన్నీ జయించు అంటే అర్థం తపస్సు చేత ఎన్ని లోకములు జయించవచ్చునో అన్ని లోకములు జయించారు. అంటే తపస్సు చేయడం లోకాలు జయించడం కోసమా కాదు, ఆయన చేసిన తపస్సుకు ఆ లోకం ఈయనకి దాసోహం అంటుంది. ఈయనకి అవసరమా కాదా అనవసరం. ఈ మహర్షి ఈ తపస్సును ఆచరిస్తే దేవలోకం అంతా పాదాక్రాంతం అవుతుంది. ఈయనకు కావాలనుకుంటే అవుతుంది, వద్దనుకుంటే మానేసి. ఒక రాజు దండయాత్రకు పెడతాడు, యుద్ధం చేస్తాడు, ఆ రాజ్యం తనదే అవుతుంది, ఆ రాజు ఓడిపోతాడు లేదా పాదాక్రాంతులు అవుతాడు. కానీ ఆ రాజు తనకు అవసరం లేదనుకోండి, ఈ రాజ్యం నువ్వే పరిపాలించుకో, నేను చెప్పినట్టు జాగ్రత్తగా విను అంటాడు. ఇతను చేసిన యుద్ధం వల్ల ఆ రాజ్యం అతనిదే అయినా అతనికి ఎలాగైతే అవసరము లేదో మహర్షులు చేసిన తపస్సుకు లోకములన్నీ ఈయన పాదాక్రాంతములు ఉంటాయి అని దేవరాజు చెప్పాడు. దేవరాజు అంటే దేవేంద్రుడు చెప్పాడు. కానీ చెప్పాడయ్యా, నేను రానని చెప్పా, ఇక్కడే ఉండిపోతానని చెప్పాను. దేనికోసం అంటే మత్ప్రసాదాతు సభార్యస్వం విహరస్వ సలక్ష్మణ. నా యొక్క అనుగ్రహం చేత నీవు నా లోకముల పుణ్యమంతా తీసుకుని హాయిగా విహరించవయ్యా, అడవిలో విహరించు అన్నాడు. అంటే నేను ఇప్పటిదాకా చేసిన తపశ్శక్తినంతా నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు. రాముడు వెంటనే ఏమన్నాడు? తముగ్ర తపసాయుక్తం మహర్షిం సత్యవాదినం ప్రత్యువాచ ఆత్మవాన్ రామో బ్రహ్మాణ వివకాశ్యప. అందమైన కథ కూడా చిన్న పదంలో చెప్తాడు వాల్మీకి. తముగ్ర తపసాయుక్తం, గొప్ప తపస్సు చేసిన మహర్షి, లోకములన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తానంటాడు. మహర్షిం సత్యవాదినం అన్నాడంటే నాకు వచ్చినట్టే లెక్క. నీకు ఇచ్చేస్తున్నా అంటే బాఢం అంటే చాలు, లోకములన్నీ రాముడివే, ఆ పుణ్యములన్నీ రాముడివే. సత్యవాదినం ప్రత్యువాచ ఆత్మవాన్ రామ, ఆత్మవంతుడైన రాముడు. ఆత్మవంతుడని పదం ప్రయోగిస్తే అర్థమేమి? తాను భగవంతుడునని తెలిసినటువంటి రాముడు. నేను భగవంతుణ్ణి అని ఒక్కసారి ఆ స్పృహ కలుగుతుంది. రాముడు మహర్షుల దగ్గర ఉండేటప్పుడు ఆయన ఉండేటువంటి తీరులో ఆత్మవాన్ అని ప్రయోగిస్తుంటాడు వాల్మీకి. ఆత్మవాన్ అంటే తాను ఎందుకు వచ్చాను, ఏ అవతారాన్ని దాల్చానో, ఏ పనికై వచ్చానో ఆ పనికి అనుకూలించే విధంగానే మహర్షులు నాకు అభిమానాన్ని చూపించినా, ఆదరాన్ని చూపించినా, దీవెనలు ఇచ్చినా అని తెలిసింది. ఇక్కడ ఆత్మవాన్ రామ బ్రహ్మాణమివ కాశ్యప, ఒక బ్రహ్మదేవుడితో కాశ్యపుడు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం. బ్రహ్మదేవుడట కశ్యప ప్రజాపతిని పుట్టించి, ప్రజాపతి నీకు అన్ని శక్తులు నీకు ఇస్తా, ఇక సృష్టికి నీవు అనుకూలించు అని చెప్పాడు. కాశ్యపుడు అన్నాడు, నీవెలాగైతే తపస్సును ఆచరించి ఎంత గొప్ప శక్తిని పొందావో నేను అలాగే పొందుతానని కశ్యప ప్రజాపతి మాత్రం విడిగా తాను ఈ శక్తిని అంతా పొందినవాడయ్యాడు. ఆ కథ మనకి చెప్పడం కోసమని బ్రహ్మాణ వివకాశ్యప. రాముడు అలాగే అంటున్నాడు, నీ లోకములు నీ పుణ్యములు నాకు వద్దయ్యా అని రాముడు అంటూ అహమేవ ఆహరిష్యామి స్వయం లోకాన్ మహామునే ఆవాసం త్వహమిచ్చామి ప్రదిష్టమిహ కాననే. ఒకే శ్లోకం,
శరభంగ మహాముని దగ్గర ఏ పదములతో శ్లోకం చెప్పాడో అదే శ్లోకం చెప్తాడు ఇక్కడ కూడా. అర్థం అహమేవ ఆహరిష్యామి, నీవిచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నీకుండేటువంటి తపశ్శక్తి అంతా నాదేనయ్యా, నాకే చెందవలసిన తపస్సు. నువ్వు నేను ఎవరికో ఇస్తానంటే ఎవరికో ఇచ్చినా వాళ్ళ ద్వారా నాకే చెందుతుంది అని శరభంగ మహామునికి చెప్పాడే. తత్వబోధ చేస్తున్నాడు రాముడు మహర్షులకు కూడా. అహమేవ ఆహరిష్యామి, నీ యొక్క సమర్పణంతా నాకే చెందుతుంది. నీ ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నా, ఏ దేవుడికి ఏ దేవతని ఉపాసించి ఇచ్చినా అది నాకే చెందుతుంది. అహమేవ ఆహరిష్య, ఏవా అనే పదములకు అర్థం అదే. సామాన్య కథలో నేను సంపాదించుకుంటానయ్యా అని రాముడిలా సంపాదించుకుంటాడు. ఇంత గొప్ప తపస్సు రాముడు ఎక్కడ చేయగలడు చెప్పండి. రాముడు మళ్ళీ అడవి నుంచి అయోధ్యకు వెళితే రాజు అయ్యి పట్టాభిషేకం చేసుకుని రామరాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిన రాముడు తపస్సు ఎక్కడ చేస్తాడు? ఎంత తపస్సు చేసినా శరభంగుడు అంత తపస్సు చేయగలడు రాముడు? చేయలేదు. ఎందువల్ల? అవతారం అంటాడు. కానీ రాముడు అంటున్నాడు అహమేవ ఆహరిష్యామి, నీకున్న లోకములన్నీ నావే, నీకున్న లోకములను నేనే సంపాదించుకోగలను అనే మాట కథలోకి వర్తిస్తుంది. అసలు మాట ఆవాసం త్వహమిచ్చామి ప్రదిష్టమిహ కాననే, నీవు ఎక్కడ ఉండమంటావో అక్కడ ఉండడానికి నేను సిద్ధంగా వచ్చాను. మీకు తర్వాత కథంతా మీకు తెలుసు, నేనేం చెయ్యాలో మీకు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది కదా, నీవు ఎలా చెబితే అలా వినడానికి వచ్చాను తప్ప నాకు ఈ లోకములు పుణ్యములు విహారములు కాదు అని రాముడు మర్మగర్భంగా మాట్లాడాడు. ఒక కోడు భాష ఉంటుంది మహర్షుల మధ్యలో. ఇక్కడ సిఐడి ఆఫీసర్ ఉన్నారు, వాడు ఆ ఇద్దరు ఉంటే 100 మంది ఉన్నా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళకే తెలుస్తాయి. ఇదొక భాష. వీళ్ళు కూడా రక్షకులు కదా, వీళ్ళిద్దరూ రక్షకులే లోకానికి. వీళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు ఎంత మర్మగర్భంగా ఉంటాయో తర్వాత మాటల్లో మనకు తెలుసు అంటున్నాడు రాముడు. భవాన్ సర్వత్ర కుశల సర్వభూతహితే రతః ఆఖ్యాత శరభంగేన గౌతమేన మహాత్మన. గౌతమ వంశములో పుట్టిన శరభంగ మహాముని నీ గురించి చెప్పాడయ్యా. సర్వభూతహితే రతః, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, అన్ని భూతముల యందు చాలా గొప్ప ప్రేమ కలిగిన వాడివని. సర్వత్ర కుశల, అన్ని పనులలో నేర్పరివి అని కూడా చెప్పాడు మహర్షి. అన్ని పనులలో నేర్పరితాడు. ఎందుకా మాట? తపస్సంపన్నుడివి అనొచ్చు కదా అంటే అది కాదు. ఇక్కడ దేవరహస్యములన్నింటికీ కూడా దేవతలు ఏ ప్రణాళిక అయితే రామావతారం కోసం వేసుకున్నారో ఆ ప్రణాళికను అమలుపరచడానికి కొంతమంది మహర్షులు వారు ఎన్నుకుంటారు. ఆ ఎన్నుకున్న మహర్షుల్లో ప్రధానులు 3: అగస్త్యుడు, శరభంగుడు, సుతీక్షుడు. వీళ్ళ ముగ్గురికి తెలుసు రాముని యొక్క అవతార తత్వము, రాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలి, ఏం చెయ్యాలి, రాముడికి ఒక సూచనప్రాయంగా చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ మాటలు కనిపిస్తాయి. సర్వత్ర కుశల అంటే అర్థం ఇది. అర్థం నేను అవతారము దాల్చిన నేను ఏ పని చెయ్యాలో, ఎక్కడ ఏది చంపాలో, ఎక్కడ ఏది నింపాలో నేనే కదా చెప్పాలి. కాబట్టి సర్వత్ర కుశల, నీవు అన్ని చోట్ల కుశలుడు నేర్పరి అయిన వాడవని ఆఖ్యాత శరభంగేన, శరభంగ మహాముని చెప్పాడయ్యా. ఈ మాటలు వీళ్ళకే అర్థమవుతున్నాయి, వాళ్ళిద్దరికీ అర్థమవుతున్నాయి. పక్క సీతాలక్ష్మణులకి ఎవరికి అర్థమయ్యే అవకాశం లేదు, అర్థమవుతుంది. ఏవముక్తస్తు రామేణ మహర్షి లోక విశ్రుత, బాగా తెలిసిన మహర్షి అబ్రవీన్ మధురం వాక్యం హర్షేణ మహతాప్లుత. చాలా ఆనందంగా, నిజానికి ఇవన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటే నాకు అక్కర్లేదు, నేనే సంపాదించుకుంటాను అని కనుక అంటే ఎంత కోపం రావాలండి ఇవ్వాలనుకున్న వాడికి కదా. చాలా కోపం రాదు. అంత గొప్పవాడు అయినా రాముడు వస్తే వెళ్ళి నీకు ఇస్తానయ్యా అంటే అక్కర్లేదు, నేనే సంపాదించుకుంటాను, నేను ఎక్కడ ఉండాలో చెప్పండి అన్న మాటలా ఉంది. అది మాటలా ఉంటే నేను ఆనందిస్తాడు. హర్షేణ మహతాప్లుత, ఆనందం దేనికి అంటే రాముడు మానుష భావాన్ని పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి, అయ్యో అరణ్యంలో చాలా కష్టాలు పడుతున్నానండి, మీ ఇచ్చే లోకములు పుణ్యములు నాకు ఇస్తే హాయిగా అన్నీ తెలిసిపోతాయి, జరిగేది జరగబోయేది అన్నీ తెలిస్తే హాయిగా నేను ఆపదలను తొలగించుకుంటూ ఉంటాను, ఇక్కడ సుఖంగా ఉంటాను అని కనుక రాముడు మానుష భావాన్ని ప్రదర్శించి తీసుకుంటే రామావతారంలో లోటు ఏర్పడుతుంది. రాముడు అలా తీసుకోవాలి. కాబట్టి మహర్షి మహత హర్షేణ ఆప్లుత, రాముడు ఇంకా అవతార పరమార్థంలోనే ఉన్నాడని గుర్తించిన మహర్షి చాలా ఆనందించాడు అని అంటారు. అందువల్ల మధురం వాక్యం, చాలా తీయగా మాట్లాడతాడు.
అయమేవ ఆశ్రమో రామ. మళ్ళీ టెస్ట్ రాముడికి, మళ్ళీ పరీక్ష. అయమేవ ఆశ్రమో రామ, నా ఆశ్రమం చాలా బాగుంటుందయ్యా. గుణవాన్, నీవు అనుకున్నట్లుగా అన్ని రకాల సౌకర్యములతో ఉంటుంది. రమ్యత విహ, ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా, ఎక్కడికి పెడతావు? నా ఆశ్రమంలో గడిపే ఇక్కడ. చక్కటి ఆశ్రమం నాది. ఋషి సంఘానుచరిత, హాయిగా మహర్షులు వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. నీకు పెద్దగా ఒంటరితనం అనేటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అంతా మహర్షులంతా హడావిడిగా ఉంటుంది. ఎక్కడో ఒంటరిగా అడవిలో ఉంటే ఏమవుతుందో అనే భయం నీకు ఉండదు. నా ఆశ్రమంలో నువ్వు ఉంటే గనక సుఖంగా ఉంటుంది అని. సదా మూల ఫలాన్విత, ఇక్కడ మూల ఖండములు ఫలములు కూడా హాయిగా దొరుకుతాయి, ఇక్కడే గడిపేయకూడదా అని అడిగాడు. అలాగే అండి, ఇక్కడే ఉంటాను అని రాముడు అంటాడేమో అని ఉద్దేశం. అనల రాముడు ఇమమాశ్రమమాగమ్య, మళ్ళీ రాముడికి ఇక్కడ నేను ఉండను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేటట్టుగా ఈయన జాగ్రత్త పడు. ఒక్కోసారి మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే, మన ఇంటికి బంధువులు వచ్చారు, అప్పుడే దిగుతారు. ఒక గంటలో మనం బయలుదేరాం, హైదరాబాద్లో ఏదో ఊరు బయలుదేరాం. ఉండండి, ఏం పర్వాలేదు, కానీ మేము బయలుదేరుతున్నాం అంటే అదే మేము ఉండవు, పెట్టే వేళ శత్రువులు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పినట్టు కదా. ఇలా చెప్పాలి. అంటే మనకుండే కంగారు మనకుంటుంది. గబుక్కురు ఒప్పుకుని ఇవాడు ఇక్కడే ఉంటామండి, రేపు పెడతామండి, మీ ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తామండి అంటే చచ్చినట్టు వీళ్ళు ఆగిపోవాలి కదా. కాబట్టి వీళ్ళ ప్రయాణాన్ని ఆపుకోకుండా వీళ్ళు ముందు బాణం వేసి మేము గంటలో బయలుదేరాలి, తప్పనిసరిగా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, ఏం తప్పట్లేదు, ఏమంటారు ఉంటారా అంటే ఇంకేముంటాడు, వెళ్ళిపోవడానికి బయలుదేరి. అలాగా రాముడితో అంటున్నాడు సుదీక్ష మహర్షి. ఇమమాశ్రమమాగమ్య మృగసంఘాయశ, ఇక్కడ చాలా నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయ్యా, రకరకాల నీళ్ళన్నీ వస్తుంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి తెలుసునా? అటిత్వా ప్రతిగచ్చంతి, బాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ లేడి అనే పదాన్ని చెప్పినందు ఘట్టం మనకి ముందు రాముడికి అర్థం కావడం కోసం చాలా నీళ్ళు వస్తాయి, ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఏం చేస్తాయి తెలుసునా? లోభయిత్వా అకుతో భయా, మనని బాగా ప్రలోభ పెడతాయి. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఆ లేడి కావాలి, ఆ చర్మం కావాలి అనిపించేటట్టుగా ఉంటాయి. ఈ జాగ్రత్త, ఇక్కడ వేళ్ళు బాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. కోడి భాష కాదు, ఒక సరదాగా చెప్పులేదు కాబట్టి కావ్యానుశాసనం అని కువలయ ఆనందం అని ఒక గ్రంథం, ఒక సాహిత్యంలో ఒక తమాషా గ్రంథం. చాలా అందమైన శ్లోకాలు, చిన్న చిన్న చమత్కారాలు అన్నీ ఉంటాయి. అందులో ఒక 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 ప్రేయసీ ప్రియులిద్దరూ ఆ వనంలో విహారించడానికి వస్తూ ఉంటారు. వస్తుంటే ఒక బాటసారి ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చుని ఉంటాడు. ఓ మహర్షి లాంటి వాడు పాపం ఆ గదిలో గడిపేస్తూ ఉంటాడు. వాడు ఉండకూడదు అక్కడ, వీళ్ళ ఏకాంతానికి భంగం కదా. వాడు ఏకాంతం భంగం, వాడు వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? వాడికి ఏదో చెప్పాలి, తమాషాగా చెప్పాలి, వాడికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలి, అబద్ధం చెప్పకూడదు అన్నట్టుగా మాట్లాడాలి. ఇక్కడ ఏదో కుక్క ఏదో ఉండేదయ్యా, ఏం పర్వాలేదులే, కుక్క ఇప్పుడు లేదు, కుక్కని పులి తినేసిందిలే అంటారు. అంటే అర్థమేంటి? కుక్క పోయింది, పులి ఇక్కడే ఉందయ్యా, పారిపో అని చెప్పారు. దీని ఒక తమాషా, ఒక అలంకారంలో పరిగణిస్తారు. అలాగే ఇక్కడ రాముడు తాముతో అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు, లోభయిత్వా అకుతో భయా, బాగా లోభ పెడతాయి. మనం వాటి యొక్క లోభంలో పడిపోతాం, మోహంలో పడిపోతాం. నాణ్యదోషో భవేదత్ర మృగేభ్యో అన్యత్ర విద్ధి వై అంటే నిశ్చయముగా నీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని. పక్క వాళ్ళకి అర్థమవుతుందంటే ఓహో నీళ్ళు వస్తుంటాయేమో, హడావిడి చేస్తుంటాయేమో, తపస్సులు భంగమేమో అని చెప్పినట్లు లెక్క. మామూలుగా ఆశ్రమం బాగానే ఉంటుంది, కానీ నీకు డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందయ్యా, లేళ్ళు వచ్చి నానా హడావిడి చేస్తుంటాయి అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ ఉండొద్దు, ఇక్కడే ఉండు, ఇక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్పాడు కదా. ఇక్కడే ఉండు కానీ ఏ సౌకర్యం లేదు అని చెప్పినట్టు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ నీళ్ళు వచ్చి రకరకాల ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అది తప్ప ఇంకో దోషం ఇక్కడ లేదు. నాణ్యో దోషో భవేదత్ర, లేడి వల్ల కలిగే ప్రమాదం తప్ప రామా నీకు ఇంకో ప్రమాదం లేదు అని చెప్పాడు. లేడి వల్ల ప్రమాదం ఉన్నది, ఇది సూచన. అంటే లేడీలా రాక్షసుడు వస్తాడన్నమాట, వాడి వెనకాల నేను వెళ్ళాలన్నమాట, అప్పుడు సీతను అపహరించాలన్నమాట, అప్పుడు నేను రావణాసుని సంహరించాలన్నమాట. నాణ్యో దోషో భవేదత్ర, లేడీ వల్ల తప్ప వేరే దోషం ఇక్కడ నీకు వర్తించదు. ఇది లోపలి అర్థం. మృగేభ్య అన్యత్ర విద్ధి వై, ఇది అర్థమవుతోంది కదా రామ, అది కథ అన్నాడు. రాముడికి అర్థం
తచ్చుత్వా వచనం తస్య ఆ మాట విన్న తర్వాత మహర్షే లక్ష్మణాగ్రజ. ఆ మాట వినంగానే రాముడు మరి వీళ్ళకి ఏడులా మాట్లాడుతున్నా తమాషాగా మాట్లాడుతున్నా అనిపించుకోకుండా రాముడు వెనక ధనస్సు తీసి లక్ష్మణాగ్రజ అంటాడు వాల్మీకి. అంటే సందర్భం లేకుండా కోపం వచ్చేది ఎవరికి? లక్ష్మణుడికి, రాముడికి రాదు. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడికి సందర్భం లేకుండా కోపం వచ్చింది, అందువల్ల లక్ష్మణాగ్రజ అని ప్రయోగం, తమాషాగా ప్రయోగం. లక్ష్మణాగ్రజ. రాముడు ఒక్కసారి బాణం తీసి ధనస్సు తీసి అన్నాడు ఉవాచ వచనం ధీరో వికృష్య సశరంధను. ఒక్కసారి ఏదో కొత్త పెద్ద కోపం వచ్చిన వాళ్ళలాగా ఆ ధనస్సును లాగి పట్టుకుని అంటున్నాడు, తానహం సుమహాభాగ మృగసంఘాన్ సమాగతాన్ హన్యాం నిశితధారేణ శరేణ అశని వర్చస. ఇంత ఒక్కసారి దానంటారు ఇంత ఆరాటపడాలి అనిపిస్తుంది రాముడు. లేళ్ళు ఏం చేస్తాయండి పాపం? లేలేనా ఆపద చేస్తాయి, మనకు ప్రాణాపాయం కలిగిస్తాయా? ఏవి కలిగించవు కదా. కానీ రాముడు ఎంత ఉద్రేకపడ్డాడో చూస్తే అర్థమవుతుంది. తానహ మహర్షే ధనస్సు పట్టుకుని ఊగుతున్నాడు, ధనస్సు పట్టుకుని కోపంతో ఓ మహాభాగుడా ఆ మృగసంఘాన్ సమాగతాన్, అలాంటి లేళ్లరన్నింటినీ కూడా హన్యాం నిశితధారేణ ఒక్క బాణంతో చంపి పారేస్తా. ఎలాగా? శరేణ ఆ శని వర్చస, పిడుగుల వంటి బాణములతో చంపేస్తా. లేడంతే బాణం తీసి ధనుష్టంకారం మోగిస్తే చచ్చిపోతాయి. ధనుష్టంకారపు రాముని యొక్క ధనుష్టంకారానికే చనిపోయే బలహీనములైన సాధు జంతువులు కదా లేళ్ళు. ఆ లేళ్ళు అనేటప్పటికీ రాముడి కోపం వచ్చి పిడుగుల వంటి బాణములతో వాటిని చంపి పారేస్తాము అనే కోపాన్ని ప్రదర్శించారు. నాకు అర్థం కావట్లేదు, సీతకి అర్థం కాలా ఎందుకు అంత కోపం వచ్చింది. నాకు కదా కోపం రావాలి, మా అన్నగారికి వచ్చింది ఏమిటా లక్ష్మణ తేలివారు చూసుకున్నాడు, వచ్చింది రాముడు. అంటే అర్థం మహర్షికి ఆ రాక్షసులందరినీ కూడా నేను సంహరిస్తాను అని రాక్షసుల యొక్క జరగబోయే భావాన్ని గుర్తించిన రాముడు ఉద్రేకపడ్డాడు. ఇది వ్యాఖ్య. అక్కడ ఉండే పదముల యొక్క అర్థమది. భవాన్ తత్ర అభిషజ్యేత కిం స్యాత్ కృచ్ఛతరం తతః. ఇంకా రాముడు కోడు భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు, రహస్య భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు. భవాంస్తత్ర, నువ్వు కనుక అక్కడే ఉన్నావు అనుకో, అంటే నేను కనుక ఇక్కడే ఉంటే ఆ లేళ్ళే వస్తే నేను కనుక చంపితే నీకు అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సీతమ్మను అపహరించేటప్పుడు నేను తట్టుకోగలను తప్ప నువ్వు తట్టుకోలేవు మహర్షి. ఎందువల్ల ఆ దృశ్యం జరగవలసిన కథ తెలుసు తప్ప ఆ ఘట్టమును చూచి తట్టుకునే వంటి మహర్షులు కారు, చాలా సున్నిత హృదయులు వాళ్ళంతా. కాబట్టి నువ్వు భవాన్ తత్ర అభిషజ్యేత, నువ్వు చాలా బాధపడేటువంటి సందర్భం ఏర్పడుతుంది కదా. కిం స్యాత్ కృచ్ఛతరం తతః, సీతమ్మను అపహరిస్తున్నప్పుడు, సీతను వాడు పెరుగులాడుతున్నప్పుడు, సీత బాధపడుతున్నప్పుడు, నేను లేనప్పుడు, నువ్వు ఒక్కడవే ఉన్నప్పుడు, నువ్వేం చెయ్యలేనప్పుడు నువ్వెంత బాధపడతావో ఆలోచించు మహర్షి అని అర్థం. కృచ్ఛతరం తతః, ఇంతకంటే నీకు కష్టం కలిగే సందర్భం ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి ఏతస్మిన్నాశ్రమే వాసం చిరంతు న సమర్థయే. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఉండకూడదు రామా మహర్షి, నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతా. ఏ సందర్భం ఉందా అసలు? ఏమీ. కానీ పైకి చూస్తే ఆశ్రమం మంచిదేనయ్యా, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, కానీ లేళ్ళు వచ్చి గొడవ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ లేడని చంపేస్తాను మహర్షి, నీకు లేడంటే ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు బాధపడతావేమో, ఇక్కడ నేను ఎందుకు దూరంగా వెళ్ళిపోతా అని అర్థం పైన కథలో. కానీ లోని కథలో ఆ మహర్షులు, ఆ సంగ్రామము నీవు చూడలేవు మహర్షి, కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఉన్నాను. అది తమాష. అలా అని రామచంద్ర ప్రభు తమేవ ముక్త్వా వరదం రామ సంధ్యానుపాగమతు. వరదం మహర్షిం తం, అంటే గొప్ప వరాన్ని ప్రసాదించాడు మహర్షి రాముడికి. ఏం వరాన్ని? ఒక లేడీ వల్ల ఆపద కలుగుతుంది అనే ఒక సూచన ఇచ్చాడు. అలాంటి వరదం ఆ మహర్షిని రామచంద్రం పూర్తి మాట్లాడి అక్కడ మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఉంటుంది కదా, రామ సంధ్యానుపాగమతు, సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు. అన్వాస్య పశ్చిమాన్ సంధ్యా తత్రవాసమకల్పయతు, ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఉండి పొద్దున్నే బయలుదేరి అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాడు రాముడు. ఇక్కడే ఉండు అంటాడు మహర్షి.
ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటాడు రాముడు. అంటే ప్రణాళిక రాముడికి అర్థమైందన్నమాట. ఇక్కడ ఉంటే ఆ విధానమే సాగదు. శరభంగ మహాముని సుతీక్ష్ణ మహాముని ఆశ్రమ ప్రాంతంలో రాక్షస పీడలు ఉండవనే మహర్షులంతా దాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటారు. అగస్త్య మహర్షి ఈ వాక్యాన్ని చెప్తాడు. అగస్త్య మహర్షి యొక్క సందర్భంలో నేనున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ రాక్షసులు ఇక్కడ దాకా రాలేదు రామా అని చెప్తాడు. అంటే మహర్షులు ముగ్గురు ఉంటే రాక్షసులు ఏమీ చెయ్యలేరని. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఉంటే ఈ ఆశ్రమానికి రాక్షసులు రారు కదా, రాక్షసులు ఉండే ప్రాంతానికి నేను వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ ఉండరు, నేను వెళతాను అని ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఆ పశ్చిమ సంధ్య అంటే సాయంకాలపు సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించి అక్కడ రాముడు ఉన్నాడు. సుతీక్ష్ణస్య ఆశ్రమే రమ్యే సీతయా లక్ష్మణేన చ, చాలా అందమైనటువంటి ఆశ్రమంలో సీతతో లక్ష్మణస్వామితో కలిసి అక్కడ ఉన్నారు. ఆ రాత్రి వారంతా సంధ్యావందనాలు పూర్తయిన తర్వాత శుభం తాపసభోజ్యమన్నం స్వయం సుతీక్ష్ణ పురుష ఋషభాభ్యాం తాభ్యాం సుసత్కృత్య దదౌ మహాత్మా సంధ్యానివృత్తౌ రజనీమవేక్ష్య. సంధ్యావందనం పూర్తయిన తర్వాత 7, 8 అవుతుంది. ఆ నిశాముఖాన్ని పరిశీలించినటువంటి సుతీక్ష్ణ మహర్షి స్వయముగా తాపసులు మాత్రమే భుజించే కందమూలములను పట్టుకొచ్చి ఆ ఇద్దరి అన్నదమ్ములకు ఇచ్చి అదే కడుపు నిండా తినండయ్యా అని చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చారంటే అర్థం రామచంద్రమూర్తి తినగా మిగిలినవి సీతమ్మ తింటూ, కాబట్టి ఇద్దరికీ పెట్టాడంటే అర్థం ధర్మం తెలిసినటువంటి ఆ విధానంతో సాగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా భార్యాభర్తల యొక్క గమనం ఉన్నప్పుడు ఆ గమనంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటే స్వయంగా ఉండేటువంటి తన వాసంలో ఉండే ఇంటిలో కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భర్త తిన్న తర్వాత భార్య తినుట ఇది ధర్మం. ఇంటిలో ఈ నియమం వ్యుత్క్రమం కావచ్చు, వ్యుత్క్రమ అవుతుంది ఆ సందర్భాన్ని బట్టి. కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా రాముడు తిన్న తర్వాత సీతమ్మ తినాలి, ఈ నియమం ఉంటుంది. కాబట్టి రాముడు లక్ష్మణస్వామికి రాముడికి మాత్రమే సుతీక్ష్ణ మహాముని తాపసమైనటువంటి భోజ్యాన్ని అన్నాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వాడు సీతమ్మకి ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత తాభ్యాం సుసత్కృత్య దదౌ మహాత్మా సంధ్యానివృత్తౌ రజనీమవేక్ష. ఆ విధంగా ఆ రాత్రిని వారి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చారు. వారు అక్కడే విశ్రాంతిని తీసుకున్నారు. మళ్ళీ పగలు లేవాలి. సర్గ ముగించాడు వాల్మీకి. అద 8వ సర్గ, 8వ సర్గ ప్రారంభం. ఇక్కడ వీళ్ళ మాటలు సీతమ్మ వింటూ ఉంటే సీతమ్మకి జరగబోయేటువంటి అంశములలో కొన్ని ఘట్టములు తెలుస్తున్నాయని ఈ శ్లోకములో తెలుస్తుంది. 8వ సర్గ, 8వ సర్గ ప్రారంభం. రామస్తు సహసౌమిత్రి సుతీక్ష్ణేనాభిపూజిత పరిణామ్య దిశాం తత్ర ప్రభాతే ప్రత్యభుష్యత. రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా ఆ సుతీక్ష్ణ మహాముని చేత సత్కరించబడిన వాళ్ళే ఆ రాత్రిని గడిపి ప్రొద్దున్నే లేచారు. ఉత్థాయతు యథాకాలం రాఘవ సహ సీతయా ఉపాస్పృశస్తు సీతేన జలేన ఉత్పలగంధిన. ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి సరి అయిన కాలమునకు లేచి సీతతో కలిసి స్నానమునకు వెళ్ళాడు. సీతమ్మతో కలిసి స్నానానికి వెళ్ళాడు. అంటే అంతకుముందే లక్ష్మణస్వామి తన స్నాన సంధ్యావనం బుద్ధి వచ్చేసాడు. ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళారు. వీళ్ళిద్దరూ వెళితే ఎందుకు సీతమ్మను అక్కడ దింపడం అంటే ఇక్కడ నుండి చల్లటి నీళ్లలో సీతమ్మ ఉండవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇందువల్ల కాలం మారుతుంది. కాలం యొక్క మార్పును కూడా గుర్తించుకుంటూ ఇప్పటిదాకా కొద్దో గొప్ప వేడి నీళ్ళు చేసింది సీతమ్మ ఆ నదులలో ఉండేది. ఇక్కడి నుంచి సుశీతేన బాగా చల్లటి నీళ్లలో మునగవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇప్పుడు అడవిలో దట్టమైనటువంటి అడవి, ఎండ పొడ సోకకుండా ఉంటుంది అడవి అంతా కూడా. అంటే ఆ నీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది చూసిన, ఎండ కనుక రాకపోతే ఎండ లేనప్పుడు అక్కడ ఉండే భూమి అంతా ఎప్పుడు తడిగా ఆర్ద్రంగా ఒక ఊట పట్టినట్టుగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉండే నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి, చాలా చల్లగా ఉంటాయి. ఇక్కడ సీతమ్మ చల్లటి నీళ్ళల్లో స్నానం చేయడం అలవాటు చెయ్యాలి. కాబట్టి సీతమ్మతో కలిసి ఇలా స్నానం చేయి, ఇలా ఉండు అంటూ నేర్పుతున్నట్లుగా సీతతో కలిసి ఉపస్పర్శనము అంటే స్నానము చేసి ఆచమనం చేసేంత వరకు ఉండే కర్మ అర్థం. సంస్కృతంలో ఒక్క పదాన్ని కనుక ప్రయోగిస్తే స్నానంకి బయలుదేరుట, విధివత్తుగా స్నానం చేయుట, స్నానం చేసిన తర్వాత ఆచమనము చేయుట, అంతవరకు ఉపాస్పృశత్ అనే పదం వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఉపాస్పృశతు సుశీతేన జలేన ఉత్పలగంధిన.
అక్కడ అన్ని కలువ పువ్వులతో నిండినటువంటి ఆ కలువ పువ్వులు ఉన్నాయంటేనే లోతుగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది. లోతుగా చల్లగా ఉండే నదిలో స్నానము చేయుట సీతమ్మకి నేర్పడం కోసమా అన్నట్లుగా రాముడు దగ్గర ఉండి సీతను స్నానం చేయించాడు. అయితే సీత స్నానం అప్పుడు రాముడు దేనికండి అక్కడ అంటే కారణం అడవిలో సీతమ్మకు అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేర్పడం కోసమా అన్నట్లుగాని మనకి వ్యాఖ్య అనువాదకులు చెప్పారు ఈ అంశాన్ని. అథతే సురాంశైవ వైదేహీ రామలక్ష్మణౌ కాల్యం విధివదభ్యర్చ్య తపస్వి శరణే వనే. అక్కడ రాముడు తన అగ్నిహోత్రాన్ని చేసుకున్నాడు, దేవతార్చన చేసుకున్నాడు. తన నిత్యం గృహ తిరువారాధన ఉంది. రాముడు తిరువారాధన మానలేదు అని ఇక్కడ చెబితే ఇంతకుముందు చెప్పకపోయినా చెప్పినట్లే ఇక్కడ సంధ్యావందనం చేశాడంటే అప్పుడు మొన్న చేయలేదా అనే అర్థం కాదు. ఎక్కడ సందర్భమో అక్కడ చెప్తాడు, ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ చెప్తాడు వాల్మీకి. కానీ ఇక్కడ స్నానం చేసి సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించి అగ్నిహోత్రాన్ని వ్రేల్చుకుని సురాంశ్చైవ వైదేహీ రామలక్ష్మణౌ. నిజానికి సంధ్యావందనము అగ్నికార్యమైతే సీతమ్మతో నిమిత్తం, కానీ సీతమ్మతో కలిసి అక్కడ సురాన్ అభిపూజ్య అంటే అర్థమేమిటి? సీతమ్మ తల్లితో కలిసి పూజించవలసింది గృహ తిరువారాధన ఒకడు చేయడు, గృహస్థు చేయడం కాదు. గృహస్థు తిరువారాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ భార్య మడిగట్టుకుని వంట చేయి, ఆరాధన ఇతనిది, నివేదన భార్య. ఈ ఇద్దరు కలిపితే ఆరాధన పూర్తుంది. భగవదారాధన ఇప్పుడు భార్యాభర్తలతో వాళ్ళిద్దరి యొక్క సేవతో కలిసి ఉంటుంది. ఎందువల్ల అది యజ్ఞము కాదు. యజ్ఞములో ఎప్పుడు కూడా ఒక్కడ యజ్ఞం చేయడానికి వీల్లేదు. అపత్నీకో నరోభూప కర్మయోగ్యో నజాయతే. భార్య లేని వాడు యజ్ఞమునకు పనికిరాడు అని కదా అర్థం. కాబట్టి యజ్ఞము చేయమనంటే భార్య ఉండాలి, భార్య అందించాలి. అందిస్తే భార్య అందించినటువంటి సవిధనో ఆజ్యాన్నో ఉపాహారాన్ని తీసుకుని ఆయన వ్రేల్చాలి. కాబట్టి ఇక్కడ అగ్నిహోత్రం దగ్గర భార్య ఉన్నది. దేవతలను ఆరాధించుట అనేది యజ్ఞము వంటిది కాబట్టి భార్య పక్కన ఉంది. సురాంశైవ దీనికి చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు గోవిందరాజులు. రామచంద్రమూర్తిని ఎవరిని ఆరాధించేవాడో అయోధ్యాకాండలోనే ముమ్మారుగా చెప్పాడు వాల్మీకి. ఎవరిని పూజించాడు? సహపత్న్యా విచారాక్ష నారాయణముపాగమతంటూ నారాయణమూర్తిని ఆరాధించినట్లుగా 3 మార్లు అక్కడ చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఆరాధన అంతా కూడా తిరువారాధన అదే విధంగా సాగింది అని అర్థం చేసుకోవాలి అని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. అలాగా కాల్యం విధివతు అభ్యర్చ్య తనకుండే ఆగమ నియమాన్ని పట్టి ఆరాధన చేశాడు. కాల్యం విధివదభ్యర్చ్య ఏమిటి? రాముడికుండే ఆగమమేమి, రాముడికి ఉండేటువంటి సూత్రమేమి? ఇక్కడ తమాషా పైన ఉండే ఒక్క పదం వల్ల దీన్ని గుర్తించాలి. ఉదయంతం దినకరం దృష్ట్వా విగత కల్మషాః. ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూచారు అని. ఎప్పుడు? అగ్నిహోత్రాన్ని వ్రేల్చి ఆరాధన చేసుకుని తర్వాత రాముడు ఉదయించే సూర్యుడిని చూచాడంటే అర్థం మామూలుగా ఉండేటువంటి సూత్రకారుడైతే, మామూలుగా ఉండేటువంటి వారు మనమంతా అయితే సూర్యోదయం తర్వాత అగ్నిహోత్రాన్ని చేయాలి, సూర్యోదయం తర్వాత ఆరాధన చేయాలి. కానీ రాముడు కాణ్వసూత్రీయుడు, అంటే శుక్లైవిశాఖీయుడు. కాబట్టి శుక్లైవిశాఖ వాళ్ళకి సూర్యోదయానికి ముందే అగ్నిహోత్రం విధించబడి ఉన్నది. కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి సూర్యోదయానికి ముందే అగ్నిహోత్రాన్ని చేశాడు. కాల్యం విధివతు అభ్యర్చ్య అంటే ఆ తర్వాత సూర్యోదయాన్ని చూశాడు. అంటే తన సూత్రం ప్రకారంగా రామచంద్రమూర్తి, తన ఆగమం ప్రకారంగా రామచంద్రమూర్తి సూత్ర ఆగమములతో అక్కడ ఉండే అగ్నిహోత్రాన్ని దేవతార్చనని నిర్వర్తించాడు, తిరువారాధనని తాను నిర్వర్తించాడు అని అర్థము అని మన పెద్దలు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఎక్కడ చేశాడు రాముడు? తపస్వి శరణేవని. ఆ మహర్షులంతా ఎక్కడైతే ఆరాధన చేసుకుంటారో ఆరాధనా మందిరంలో కూర్చుని తను కూడా ఆరాధన చేసుకున్నాడు. అంటే అప్పటికే మహర్షులంగా ఆరాధన చేస్తున్నారని లెక్క. అలాంటి మహర్షులతో కలిసి ఆయన ఆరాధన చేశారు. ఉదయం తందిరకరం దృష్ట్వా విగత కల్మషాః. ఆ తర్వాత ఆ మహానుభావులంతా కూడా ఉదయించే సూర్యుడిని చూచారు అంటారు. మామూలుగా మనకైతే ఉదయించే సూర్యుడు సమయానికి సంధ్యావనంలో ఉపస్థాన మంత్రం అవుతూ ఉండేది. అక్కడికి ఉపస్థానం పూర్తయి అగ్నిహోత్రం పూర్తయి రాముని యొక్క ఆరాధన కూడా పూర్తయిందని లెక్క. అలా అయిన తర్వాత సుతీక్ష్ణమభిగమ్య, సుమారుగా 6:30, 7 ఆ ప్రాంతంలో సుతీక్ష్ణ మహాముని దగ్గరికి వచ్చాడు రాముడు. వచ్చి శ్లక్షణం వచనమబ్రవీతు.
శ్లక్షణం అనే ఒక పదాన్ని ప్రయోగించాడు. శ్లక్షణం అంటే సంస్కృతంలో అర్థం మృదువుగా అని అర్థం. మరొక పదం రహస్యముగా అని అర్థం. అంటే రహస్యమైన మాట, రహస్యంగా మాట్లాడిందేం లేదు, రహస్యమైన మాట మాట్లాడాడు. ఏమిటా రహస్యం అంటే కోర్ భాష, వాడిద్దరికే అర్థమయ్యే మర్మ భాష. ఏమని? సుఖోషితాస్మ భగవన్, హాయిగా ఇక్కడ రాత్రి గడిపాము. త్వయా పూజ్యేన పూజితా, నీ వంటి మహాత్ముల చేత నీ యొక్క సత్కారాన్ని పొందాము మేము. ఆపృచ్ఛామః ప్రయాస్యామో మునయస్వరయంతినః, నిన్ను అనుజ్ఞ తీసుకుని వెళ్ళడానికి వచ్చాము. నా వెనకాల వచ్చిన మహర్షులంతా గ్రామ బయలుదేరి తోస్తున్నారయ్యా. త్వరయంతిమా అంటే వాడి ఉద్దేశం ప్రకారంగానే ఇక్కడ ఉండడానికి బయలుదేరి నాకు అర్థమైంది, అక్కడికి నేను బయలుదేరాలి అని. త్వరామహే వయం ద్రష్టుం కృష్ణమాశ్రమమండలం ఋషీణాం పుణ్యశీలానాం దండకారణ్యవాసినాం. గబగబా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి త్వరామహే, చాలా లోపల చాలా తొందరపాటు కలుగుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి ఆశ్రమాన్ని, ఇంత గొప్ప మహర్షిని విడిచిపెట్టేవారని అంటారా? నీ నుండి గబగబా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నామయ్యా అంటే బాధపడ్డాయినా, కానీ అంటున్నారు త్వరామహే, చాలా తొందరపడుతున్నామయ్యా మహర్షి. కృష్ణం ఆశ్రమ మండలం, దండకారణ్యంలో ధర్మశీలులు పుణ్యశీలులు అయిన దండకారణ్య మహామునుల ఆశ్రమం చూడ్డానికని నేను తొందరపడుతున్నాను. నేను కాదు, సీత లక్ష్మణ ఈ మహర్షులంతా కూడా, అంటే మేమంతా వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యాము అని. అభ్యనుజ్ఞాతుమిచ్చామః సహైభిః నిపుంగవైః, నీ యొక్క ఆజ్ఞ కోసం వచ్చా. మమ్మల్ని ముగ్గురినే వెళ్ళమంటావేమో, కాదు, సహైవ మునిపుంగవైః, మీ మహర్షి కూడా నా వెంట రావాలి అనుకుంటున్నారు. శరభంగ మహాముని అలా చెప్పాడు వాడికి. ఏదో గభారున ఆ మహర్షి మీరంతా ఎక్కడికి, మీరు ఆగిపోండి, వాళ్ళ ముగ్గురే వెళతారు అంటాడేమో, అనడానికి వీలు లేకుండా ఈ మహర్షులు కూడా నాతో రావడానికి అనుమతినియ్యవా అని అడిగారు. అంటే వీళ్ళు ఆ ఆశ్రమ ప్రాంతం చెప్పాలి, అడ్రస్ వీళ్ళే చెప్పాలి, ఎక్కడ ఉండాలో వీళ్ళు సూచన చేయాలి. ఇక్కడ ఆ మహర్షులతో పాటు నేను బయలుదేరుతాను అన్నాడు. ధర్మనిత్యై తపోదాంతై విశిఖైరివ పావకై, వీళ్ళు ధర్మనిత్యులు, చాలా గొప్ప మహర్షులు వీళ్ళు. తపోదాంతై, తపస్సు చేత ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని బాగా పొందినవారు. విశిఖైరివ పావకై, పైకి కనిపించని జ్వాలలు లేని అగ్నిహోత్రాలు. అగ్నిహోత్రం అంటే జ్వాలలు వస్తుంది, కానీ వీళ్ళు పూర్తిగా అగ్నిహోత్రాలే, జ్వాలలు లేవు కదా అనుకోవడానికి వీలు లేని మహర్షులు వీళ్ళు. అంటే కేవలం తపోమూర్తులైన మహర్షులు కాబట్టి వీళ్ళు నాకు తదుపరి కార్యక్రమానికి వీళ్ళు నాకు సహాయపడగలరు అనే మహర్షితో అనుజ్ఞ తీసుకుని అవిశక్య ఆతపోయావతు, ఈ శ్లోకం రాముడు మాట్లాడేటువంటి తమాషా మాట. అవిశక్య ఆతపోయావతు సూర్యో నాతి విరాజతే, మామూలుగా పైకి అర్థం సూర్యుడు కనుక తన ఎండ తీవ్రతను పెంచి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండే లోపుగా మేము దండకారణ్యం చేరాలి అని ఒక అర్థం. పొద్దునే వెళ్ళేది కానువది 9-10 కల్లా వెళ్ళిపోవాలి. మంచి ఎండలు ఎక్కువ దండకారణ్యంలో కదా, కానీ ఆ అరణ్యంలో దండలు ఉంటాయి. నిజంగా దట్టమైన అడవిలో ఎండలు ఎలా కాస్తాయి? కాయవు కదా. కొన్ని ఎండలు కాచినా చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా అడవి. మామూలుగా మన అడవి వెళుతూనే ఎక్కడన్నా ఉంటే చెట్టు కింద ఆగితేనే హాయ్ హాయ్ అనిపిస్తుంది. చెట్లతో నిండిన అడవిలోకి రాముడు వెళుతూ అమ్మో సూర్యుడు నడినెత్తి కనుక వస్తే ఆ ఎండకి ఎంత ఇబ్బంది పడతామో, కాబట్టి నడినెత్తికి ఎండ కలిగేటట్లుగా సూర్యుడు రాకముందే మేము వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు. అని ఊరుకుంటే మాకు అర్థమయ్యేది కాదు. తర్వాత ఒక మాట చెప్పాడు, అమార్గేణ ఆగతాం లక్ష్మీం ప్రాప్య ఏవ అన్వయవర్జితః. ఇది అర్థం. అన్వయవర్జితః, సరి అయిన కులములో పుట్టని వాడు అంటే అర్థం ఉత్తమ కులీనత లేనివాడు. ఎవడు వాడు అంటే రావణాసురుడు. వాడు విశ్రవసుడు అనేటువంటి మహర్షికి అసలు భార్య కాని భార్య కైకసి. మోహించి మోహపెట్టి అతనిని బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకున్న భార్య కైకసి. కాబట్టి కైకసి బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా, కైకసి కాదు విశ్రవసు, బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆసురీ కన్యక అయినటువంటి కైకసి వల్ల కలిగిన రావణాసురుడు. కాబట్టి వీడు అన్వయవర్జిత, వీడు బ్రాహ్మణుడు కోవడానికే వీడు.
కులము లేనివాడు. ఈ పదములు చాలా ఉపయోగమైన పదములు తర్వాత ఉండే సందర్భాన్ని. కానీ తండ్రిని పట్టి వీడు బ్రాహ్మణుడు అనుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ వీడి యొక్క జన్మను పట్టి వీడు అన్వయవర్జిత, సరి అయిన కులస్థుడు కాదు. ఈ మాట చెప్పాడు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాడంటే ప్రాప్య అమార్గేణ ఆగతాం లక్ష్మి, దుర్మార్గమైనటువంటి రీతిలో లక్ష్మిని పొందిన కులహీనుడైన వాడు ఎప్పుడైతే నడివెత్తిని ఎక్కకుండా ఉంటాడో ఆలోపే నేను దండకారణ్యం చేరుకోవాలి అని అర్థం. ఇక్కడ లక్ష్మి అనే పదం కూడా చాలా సాభిప్రాయకము అని అంటారు. కవిత్వం రాసేవాళ్ళు సాభిప్రాయక పదములు అని వేస్తారు. వాళ్ళకి తెలిసి ఆ పదం వేస్తారు. దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే వ్యాఖ్యాతలు దురదృష్టం, మన దురదృష్టం. సాభిప్రాయకములు అంటారు. అమార్గేణ, దుర్మార్గమైనటువంటి రీతిలో లక్ష్మీ సీతాదేవిని ప్రాప్య పొంది లేదా అపహరించినటువంటి ప్రాప్య అన్వయవర్జిత కులహీనుడైనటువంటి రావణాసురుడు అవిశక్య ఆతపో యావతు నాతి విరాజతే సూర్యో నాతి విరాజతే. ఆ రకంగా ఎండని నడివెత్తినెక్కిన సూర్యుల అంత ప్రతాపాన్ని వాడు పొందాడనుకో, వాడు గనక సీతానుగ్రహాన్ని పొందినా లేదా ఇంతకు మించినటువంటి అపరాధము చేసినా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. కాబట్టి వాడికి నడివెత్తిన కొమ్ముడు రాకముందే నేను అడవిలోకి చేరుకోవాలి అనుకున్నాను. అమార్గేణ ఆగతాం లక్ష్మీం ప్రాప్య ఏవ అన్వయవర్జిత. ఒక్కొక్క అన్ని పదములు రావణాసుడికి అన్వయాలు. అన్వయవర్జిత, సరి అయినటువంటి కులీనుడు కానివాడు. అమార్గేణ, దుర్మార్గమైనటువంటి మార్గముతో లక్ష్మీం ప్రాప్య, లక్ష్మీస్వరూపురాలైన సీతను పొందినవాడే అని మామూలుగా లోతైన మర్మభాషలో ఆ సుతీక్ష్ణ మహామునికే తెలిసే అర్థం. నాకు తెలిసిందంటే వాల్మీకి చెప్పాడు కాబట్టి, గోవిందాలు చెప్పారు ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది తప్ప ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యే అంశం కాదు. మామూలు పైకి అర్థమేమి అంటే ఒక చెడ్డ జన్మను పొందేవాడు దుర్మార్గంగా అన్యాయంగా డబ్బును ఆర్జించి వాడు గొప్పవాడైపోతాడు. అన్యాయంగా ధనాన్ని ఆర్జిస్తాడు. ధనాన్ని ఆర్జిస్తే వాడు గొప్పవాడైపోతాడు. లోకంలో ఉంది కదా, సర్వే గుణా కాంచనమాశ్రయంతి. ఎప్పుడైతే వాడు ధనవంతుడయ్యాడో ఆ ధనవంతుడు చుట్టూ అంతా చేరాలి. ధర్మము వాడి చుట్టూ చేరుతుంది, దైవము దాని చుట్టే చేరుతుంది. లోకంలో మనం గమనిస్తున్నాం, ఒక ధనవంతుడు యొక్క స్థితిని పట్టే ఒక ఆలయ వ్యవస్థ అయినా, ఆశ్రమ వ్యవస్థ అయినా, సామాన్యుల వ్యవస్థ అయినా, సామాన్యుల అవస్థలైనా వాడి వల్లే ఉంటాయి కదా, వాడి చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒక అన్యాయముగా విత్తమును ఆర్జించినటువంటి వాడు కళ్ళు నెత్తికెక్కి లోకాన్ని శాసించే తీరు రాకమునుపే నేను అడవిలోకి చేరుకోవాలి అని రాముడు ఈ రకంగా మాట్లాడి తావదిచ్చామహే గంతుం, అందుకు నేను గబగబా ఈ అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నాను అని చెప్పాడు. ఇత్యుక్త్వా చరణౌ మునే, మహర్షి యొక్క శ్రీపాదాలను గ్రహించాడు రాముడు. అంతకుముందు మహర్షుల పాదాలు గ్రహించినట్టుగా వాళ్ళకి చిత్రకూట ప్రాంతంలో చెప్పాడు. ఎక్కడ చెప్పాడు? శరభంగ మహాముని దగ్గర చెప్పాడు. ఈ సుతీక్ష్ణ మహాముని దగ్గర ఆ రెండు పాదాలు ఆ ముగ్గురు పట్టుకుని నమస్కారం చేశారు. వందే సహ సౌమిత్రి సీతయా సహ రాఘవ. ఆ మహర్షి నమస్కారం చేశారు. తౌ సంస్పృశంతౌ చరణౌ ఒక పాఠం. తావసంస్పృశంతౌ చరణౌ, వాళ్ళు ముట్టుకోకుండానే అని ఒక పాఠం. రెండు పాఠాలు ఉన్నాయి. రాముడు ఆ పాదాలు పట్టుకోవాలని బొంగుతూ ఉంటేనే అయ్యో రామా అని చేతులు లేపి గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు అని ఒక పాఠం. లేదు, రాముడు ఆ పాదాలు ముట్టుకునేంత వరకు ఆగి పాదములతో నమస్కారం చేసిన తర్వాత మహర్షి లేపి గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు. రెండు పాఠాలు. ఆ ఇద్దరి మర్యాదకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండే పాఠాలే. అక్కడ ఎందుకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. అలాగే రాముడు ఆ రెండు పాదములను స్పృశించి, ఆ స్పృశించగానే ఉత్థాప్యముని పుంగవ, ఇక భుజములు పట్టుకుని రాముడిని లేపాడు ఆ మహర్షి. గాఢమాలింగ్య సస్నేహం, ఈ రెండు మార్లు వచ్చినప్పుడు గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు, ఇక్కడ గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు. నిజానికి శరభంగ మహాముని ఈ పని చేయలేదు, వాళ్ళు మాట్లాడారు పంపించేశారు. కానీ ఇక్కడ సుతీక్ష్ణుడు అవధూత స్థితిని పొందినవాడు. ఏమీ అక్కరలేదు అనుకునేటువంటి వాడికి ఏ భావము ఉండదు. ఏ రకమైనటువంటి ప్రేమ, వాత్సల్యం, ప్రీతి ఇవేమీ లేని స్థితి అవధూత స్థితి ఆ మహర్షి. కానీ
రాముణ్ణి ప్రీతితో కౌగిలించుకున్నాడంటే అతనిలో ఒక ప్రీతిభావం పొందిందని లెక్క. ఎక్కడ ప్రీతిభావం పొందితే తరిస్తారో అక్కడ ప్రీతిభావాన్ని పొందాలి. అంటే దైవే ప్రీతి, దైవం ఎందు ప్రీతి ఉండాలి. కానీ రాముని ఎందు పరమ ప్రీతి కలిగిన వాడై రాముణ్ణి కౌగిలించుకున్నాడు అని అర్థం. ఆ కౌగిలించుకుంటే ఇక్కడ నేను నా లోకములన్నీ జయించిన వాడిని, నేను దేవలోకానికి రమ్మని బ్రహ్మలోకానికి రమ్మని దేవేంద్రుడు పిలిచాడు, అయినా వెళ్ళలేదంటే ఈ ఆలింగన సౌభాగ్యం కోసమే అని వ్యాఖ్యాత. రాముడితో ఒక కౌగిలింతని పొందడం కోసమే మహర్షి అలా ఆగాడు. ఇప్పటిదాకా తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి సందర్భం వచ్చినా విడిచిపెట్టకుండా రాముని కౌగిలింత కోసమే ఆగాడు. అరిష్టం గచ్చ పంథానం. ఆ మహర్షి రాముడు అంత గొప్పగా మాట్లాడితే ఈయన ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. అరిష్టం గచ్చ పంథానం. అరిష్టం అనే పదానికి సంస్కృతంలో రెండు అర్థాలు. అరిష్టం అంటే ఉపద్రవములతో కూడినది అని ఒక అర్థం. అరిష్టం అంటే ఉపద్రవము లేని శుభమైనది అని అర్థం. ఇదేమిటండి? మన పుణ్యాహవాచనం వీళ్ళలో ఉంటుంది. అక్షతంచ అరిష్టంచాస్తు, ఇక చాలా శుభప్రదమై ఉండుగాక అని అంటాడు. అదే పుణ్యాహవాచనంలో చేసేటువంటి యాజ్ఞికుడు. మరి దాని ముందే అరిష్ట నిరసనమస్తు అంటాడు. అరిష్టం పోవాలి అంటాడు అక్కడ, వెంటనే అరిష్టంచాస్తు అంటాడు ఇక్కడ. ఏమిటి అరిష్టం? ఎక్కడ ఏ అరిష్టం పోవాలి, ఎక్కడ ఏ అరిష్టం ఉండాలి. ఇక్కడ ఆ పదాన్ని ప్రయోగించాడు వాల్మీకి సుతీక్ష్ణుడు. అరిష్టం గచ్చ పంథానం, తన శుభకరమైనటువంటి మార్గములో వెళ్ళు రామా అని పైకి ఉండే అర్థం. సీతాలక్ష్మణులకి మహర్షులకి అర్థమయ్యే అర్థం నన్ను జాగ్రత్తగా వెళ్ళాడైనా మంచి దారి చూసుకుని హాయిగా వెళ్ళు అని అర్థం. కానీ నీవు వెళ్ళే మార్గము అరిష్టము, ఆ మార్గమునే వెళ్ళవలసి ఉన్నది రామా అని చెప్పాడు. అరిష్టం చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి, చాలా నీకు మనసు కష్టం కలిగించే సందర్భాలు రాబోతున్నాయి, నీకు తెలుస్తోంది కదా. అరిష్టం గచ్చ పంథానం, అలాంటి ఉపద్రవములతో కూడినటువంటి మార్గములో నీవు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. సౌమిత్రినా సహా, లక్ష్మణస్వామితో పాటుగా సీతమని చెప్పలే. అంటే అర్థం ఉపద్రవం పొందిన తర్వాత మీరే ఇవన్నీ దాటాలి, ఈ ఉపద్రవాలను దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. మరి సీత ఎలా ఉంటుందో తెలుసునా? సీతయాచ అనయా సార్ధం. ఈ సీత ఉంటేనే, సీత నీతో కలిసి ఉంటేనే సార్ధం, ఆ పని సార్థకం. సార్ధం ఒక అర్థం, కలిసి అని ఒక అర్థం. సా అర్థం, అర్థముతో ప్రయోజనముతో కూడినదే అవుతుంది. మరి సీతమ్మని ఎత్తుకుపోతే కనుక సార్థమవుతుందా? సీతమ్మ లేకుండానే నడవాలా? కాదు, సీతమ్మతోనే ఉంటావు. ఎలాగా? ఛాయయ ఏవ అనువృత్తయ, పైకి నీకు నీడలా సీతమ్మ మీ వెనకాలే వస్తుందని ఒక అర్థం. రెండవ అర్థం, సీత వలన పని గచ్చ అరిష్టం గచ్చ పంథానం, ఉపద్రవములతో కూడిన మార్గంలో నడుస్తావు, కానీ రామా సీత నీ వెంటే ఉంటుంది ఎక్కడ ఉన్నా. ఛాయయ ఏవ అనువృత్తయ, నీడలా నిన్నంటి ఉంటుంది అని అంటాడు. నీడలా నిన్నంటి ఉంటుందంటే అర్థం, ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, వ్యక్తికి నీడ అక్కడ ఉండే కాంతిని పట్టి ముందు పడుతుంది, వెనక పడుతుంది, ప్రక్కన పడుతుంది, ఈ పక్క పడుతుంది. అదే కనుక కాంతే లేకపోతే నీడ పడదు. మరి నీడ లేనట్టా లెక్క, ఉన్నట్టా లెక్క? నీడ ఉందా లేదు? నీడ ఉంది, కానీ కనిపించని స్థితిలో. నీడ కనిపించేది నీకు సీత ఎప్పుడు కలుస్తుంది? మళ్ళీ సుఖవంతమైన సందర్భం కలిగినప్పుడు సీత నీతో ఉండి నీకు నీడలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఛాయయా అనువృత్తయా, నీ వెనకాలే సీత ఉంటుందని గుర్తించు. ఎక్కడ సీత ఉన్నా నీ యందే మనస్సు లగ్నము కలిగి ఉండి సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతి అంటాడు వాల్మీకి సుందరకాండలో. అంటాడు హనుమంతుని యొక్క సందర్భం, హనుమంతుడు చూసే సందర్భం. సర్వాత్మన, అన్ని రకములా సీత రాముణ్ణే స్మరిస్తోంది. అంటే కళ్ళతో రాముణ్ణి చూస్తోంది, చెవులతో రాముడి మాటలే వింటోంది, శరీరంతో రాముని యొక్క స్పర్శను పొందుతోంది. భావమంతా రాముని మీదే ఉన్నది అర్థం. సీత ఎక్కడు? లంకలో. రాముడు అరణ్యంలో ఉన్నాడు, అయినా సీత ఎక్కడ ఉంది? సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతి సుందరకాండలో మాట. ఇక్కడ మహర్షి చెప్తున్నాడు ఛాయయ ఏవ అనువృత్తయ, ఎక్కడ సీత ఉన్నా నీ వెన్నంటే నీడలా నీతోనే తాదాత్మ్యాన్ని చెంది ఉంటుంది.
ఇలా చెప్పడానికి మన పెద్దలు ఇంకా అందంగా చెప్తారు. సీత లేకపోతే, సీతే గనక అనువృత్తం కాకపోతే రాముడికి ఇంత రాక్షస సంహారం చేసేటువంటి శక్తి లభిస్తుందా? లభించదు. మనకి ఆదిశంకరుల శ్లోకాల్లోనో దేంట్లోనో లేదా అది ఆదిశంకరుల శ్లోకములుగా చెప్పబడేటువంటి స్తోత్రములలో శివశక్త్యాయుక్త ప్రభవతి అని అంటారు. శివుడు శక్తితో కూడుకున్నప్పుడే ప్రభవం అవుతాడు, సమర్థుడు అవుతాడు. ఆ మాట ఆగమములలో కూడా లక్ష్మ్యా సహ హృషీకేశ, లక్ష్మితో కూడి ఉంటేనే పరమాత్మ తను అనుకున్నది సాధించగలుగుతాడు అని అర్థం కదా. మరి సీత లేకుండా రాముడు సాధించగలడా అంటే సీత అనువృత్తయా, అంటే నీతో పాటే ఉంటుంది. అంటే సీతాశక్తి, సీత అనేటువంటి నీ యొక్క ప్రీతి ఏదైతే ఉన్నదో నీతో నీ వెన్నంటి ఉండి రాక్షస సంహారానికి సహకరిస్తుంది అని దీవించినట్టు కూడా లెక్క అని అనువాదకులు మన పెద్దలు చెప్తారు ఈ అంశాన్ని. ఆ రకంగా అంటే ఈ శ్లోకములలో ఉండేటువంటి భావగాంభీర్యం అట్లా ఉంటుంది అని. పశ్య ఆశ్రమపదం రమ్యం దండకారణ్యవాసినాం ఏషాం తపస్వినాం వీర తపసాభావితాత్మనాం. జాగ్రత్తగా చూడు రామ, ఆశ్రమములన్నీ కూడా నీ కంటితో నీ అనుగ్రహంతో అన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఆ భావితాత్మనాం, భావితా ఆత్మానః ఏష భావితం భావితా ఆత్మానః, అంటే భావించబడ్డ ఆత్మను కలవారెవరో వారు భావితాత్మలు. అంటే ఎప్పుడూ భగవంతుడి ధ్యానంలో తపస్సులో మునిగిన వారు అంటారు. అలాంటి వారంతా మీకు తారసపడతారయ్యా. ఆ మహర్షులందరినీ అనుగ్రహించు, పశ్య అనుగ్రహించుము అని అంటారు. చూడుము అంటే మామూలు కథలో అలా వాళ్ళు కూడా సేవించి వెళ్ళడం అంటారు కాదు. పశ్య అంటే అనుగ్రహించుము అంటారు. భగవంతుడిని ఎప్పుడైనా సరే మాం పశ్య భగవన్, నన్ను చూడవా భగవంతుడా అంటే అర్థం ఏంటి? నీ కరుణా కటాక్షం నాయందు ప్రసరింపచేయవా. ఇక్కడ రాముణ్ణి పశ్య అంటే వారందరినీ అనుగ్రహించు, నన్ను ఎలాగో అనుగ్రహించావు కదా వాళ్ళందరినీ కూడా అనుగ్రహించు, వారందరికీ ముక్తిని ప్రసాదించు అని అంటారు. అలా శరభంగునికి మోక్షప్రదానం చేసి సుతీక్షణునికి కూడా మోక్షప్రదానం చేసి రాముడు బయలుదేరుతున్నాడు అన్నమాట. సప్రాజ్య ఫలమూలాని పుష్పితాని వనాని చ ప్రశస్త మృగయూథాని శాంతపక్షిగణాని చ. ప్రాజ్యమూల ఫలాని, చాలా ఉన్నతములైన అప్పటికప్పుడు దొరికేటట్లుగా ఫలములు, కందమూలములు, పుష్పములు ఇవన్నీ నీకు దారి వెంబడే ఉంటాయి, ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రశస్త మృగయూథాని, మంచి మంచి మృగములన్నీ ఉంటాయి. శాంత పక్షిగణాని చ, శాంతములైన పక్షిగణములతో నిండి ఉండే మార్గములోనే నువ్వు పంచవటి వెళ్ళేంత వరకు నిన్నే రాక్షసుడు ఆటంకపరచని రీతిలోనే వెళతావు అంటున్నావు. నువ్వు పంచవటిలో చేరిన తర్వాత కథ ప్రారంభం, అక్కడ దాకా నీకు ఏ ఆటంకం ఉండదు అని చెప్పడం కోసమని శాంత పక్షి గణానిక, నీకు ఏ ఆటంకం ఉండదయ్యా. పుల్ల పంకజ షండాది, చాలా అందమైనటువంటి మార్గములలో ఆ కోడేళ్ళు ఆ చెరువులు చూసుకుంటూ అక్కడ ఉండే తామరపుష్పాలను చూస్తూ ఆనందంగా పెడతావు. కారండవ వికీర్ణాని, నీటి కొంగలు అంటారు లేదా నీటి కోళ్ళు అంటారు, అంటే నీళ్లల్లోనే తిరిగేది. ఈనాడు మనం బాతులు అనేటువంటి జాతి అంతా కూడా నీళ్ల పైన హాయిగా తిరుగుతుంటాయి. హంసలు కావు, హంసల వలె ఇవి కూడా నీళ్ళల్లోనే ఉంటాయి. బాతులు, నీటి కొంగలు, నీటి కోళ్ళు అంటారు. అలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి చూసినా ఎక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే ఉండగలుగుతాయి. కాబట్టి నీవు వెళ్ళే మార్గం ప్రశాంతంగా వెళ్ళగలుగుతావు అని పైకి అర్థం. అలాగా తటాకాని సరాంశి చ ద్రక్ష్యసే దృష్టిరమ్యాని గిరిప్రస్రవణాని చ రమణీయాన్యరణ్యాని మయూరాభిరుతాని చ. చాలా చక్కటి మార్గములవి, ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. గిరిప్రస్రవణాలన్నీ కొండబాగులన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, పైనుంచి ఝర్నాస్ జలపాతాలని పడుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ చూస్తూ ముందుకు పెడుతూ కానీ అని చెప్పి మయూరాభిరుతాని చ, చక్కటి మయూరం నెమళ్ళు హాయిగా ఆనందంగా కూస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి మార్గంలో నువ్వు ప్రయాణిస్తూ కానీ. గమ్యతాం మత్స సౌమిత్రే, సౌమిత్రే రామ అని రాముడు సంబోధించడు. సౌమిత్రే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు, నీవు ముందుండాలి, జాగ్రత్తగా నడుపు వీళ్ళిద్దరిని అని చెప్పినట్టుగా. భవానపి చ గచ్చతు, ముందు సౌమిత్రిని సంబోధించి భవానపి చ గచ్చతు, రామ నువ్వు సౌమిత్రి వెంట వెళ్ళు. లక్ష్మణస్వామికి రక్షణని ఎక్కువ గుర్తు చేస్తున్నట్టు, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లక్ష్మణ అని చెప్పినట్లు అని.
ఆగంతవ్యం త్వయా తాత పునరేవ ఆశ్రమం మమ. మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళిన వాడివి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తన ఆశ్రమాన్ని చూద్దు కానీ మళ్ళీ అన్నాడు. కాబట్టి రాముడు చూచినట్టుగా మనకి ఆ తర్వాత కనిపించదు, కానీ రాముడు చూచే ఉంటాడు. మహర్షి మాట ఎందుకు కాదంటాడు? వాల్మీకి చెప్పలేదేమో తెలియదు, కానీ మళ్ళీ నా ఆశ్రమాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ చూడాలి రామా అని ఆ కోరిక కోరాడు మహర్షి. రాముడు ఏవముక్త తథా ఇత్యుక్త్వా, అలాగే తప్పనిసరిగా అన్నాడంటే రాముడు చూచే ఉంటాడు. మనకి ఆ శ్లోకములు దొరకకుండా పోయాయో, దొరికిన శ్లోకంలో ఆ భావాన్ని మనం గుర్తించలేకపోతున్నామో అలా జరిగింది కదా. అలాగే రాముడు అలాగే తప్పనిసరిగా అని కాకుత్స్థ సహ లక్ష్మణునితో కూడిన వాడై ప్రదక్షిణం మునిం కృత్వా ప్రస్థాతుముపచక్రమే, ఆ మహర్షికి ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరించి రాముడు సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై బయలుదేరాడు. తతః శుభకరే తూణీ ధనుషీ చ ఆయతే క్షణ దదౌ సీతా తయోర్భ్రాత్రో ఖడ్గౌ చ విమలౌ తతః. ఇక్కడ తమాషాస్త్రం, వీళ్ళిద్దరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సీత ఆ కుటీరంలోకి వెళ్ళింది. అప్పటిదాకా తాను పూజించినటువంటి రాముని యొక్క ధనస్సు, లక్ష్మణుని యొక్క ధనస్సు, వాళ్ళ కత్తులు ఇవన్నీ తానే వచ్చి ఇద్దరికి అన్నదమ్ములిద్దరికీ ఇచ్చింది అంటాడు వాల్మీకి. ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ శ్లోకం ఇక్కడ ఈ సర్గలో ఇచ్చి రెండవ సర్గలో అంటుంది ఎందుకయ్యా నీకు ధనస్సు బాణం అంటుంది. ఎందుకంటుందో 9వ సర్గలో చూద్దాం. ఇలాగ ఈవిడ తతః శుభతరే, శుభములు కలిగినటువంటి శుభతరములైనటువంటి తూణి అమ్ముల పొదులను, ధనుషి 2 ధనస్సులను, ఆయతే క్షణ కనులు విప్పారిన కనులు కలిగినదైన. విప్పారిన కనులు అని ఎందుకంది అంటే వ్యాఖ్యాత చెప్తాడు, గోవిందరాయ స్వామి చెప్తారు. 2 శ్లోకాలు విందాడు. అవిశక్య ఆతపో అని రాముడు శ్లోకం వింది, అరిష్టం గచ్చ పంథానం అని సుతీక్షుడు యొక్క శ్లోకాన్ని వింది. ఈ 2 శ్లోకాలు తనకు అర్థమైంది. ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఉండే మర్మ సంభాషణ అర్థం చేసుకుని కనులు విప్పారిన సీతమ్మ ఆయతే క్షణ అంటారు వ్యాఖ్యానం. అంటే అర్థం ఏంటంటే అవతార పరమార్థానికి సంబంధించినటువంటి వీరిద్దరి సంభాషణ ఏదో సాగుతోందని గుర్తించిన సీత అని. ఆ విధంగా సీత వచ్చి వారిద్దరికి దదౌ సీత తయోర్భ్రాత్రో, ఆనందములిద్దరికీ కూడా ఖడ్గౌ చ విమలౌ తతః, అప్పటిదాకా ఖడ్గములు విమలములుగా పూజించబడ్డ ఆ ఖడ్గములు రెండింటినీ కూడా 2 ఖడ్గాల్ని, 2 ధనస్సులని, 2 తూణీరాలని, తూణీరం అంటే అమ్ముల పొదుల్ని ఇచ్చింది వాళ్ళిద్దరికి అని. అందుకని ఈ శ్లోకాన్ని ధనురాగాది దానాంతం విమలౌ శుధిస్తోని మంచి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు గోవిందరాయ స్వామి. ఆ తర్వాత ఆబధ్యత శుభేతూని, రాముడు మహర్షి దగ్గర అనుజ తీసుకుని పక్కకు వచ్చాడు, మెల్లగా బెల్ట్ కట్టుకున్నాడు. ఆ అమ్ముల పొది కట్టుకోవడానికి ఒక రకమైన ఆబంధనం అంటారు. ఆబధ్యం అంటే బెల్ట్ అని ఈ రోజుల్లో అనేటట్లుగా దానికి కలిగినటువంటి ఒక బెల్ట్. ఆబధ్య కట్టి శుభే తూణి అమ్ముల పొదులు కట్టుకుని చాపౌ చ ఆదాయ ధనస్సు బాణం తీసుకుని సస్వమౌ ఒకసారి విధించారు. ఇప్పటిదాకా వారితో పనికి రాలా కదా, ఇప్పటిదాకా పెద్ద పని చెప్పాలా, ఇక పని చెప్పాలి. పని చేస్తున్నాయా లేవా అని ఒకసారి టంకారం ముగించారు. అంటే అర్థం, ఒక పనికి వెళ్ళేటప్పుడు కత్తి సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఇది కూరగాయలకు వస్తుందా లేదా అనుకోదండి ఆవిడ. సరిగ్గా లేదనుకోండి, కత్తి పొదులుగా ఉండే కత్తి తీసుకుంది. ఈ ధనస్సు వాడు ఇప్పటిదాకా ధనస్సుని ప్రయోగించలేదు కదా, ఇది పనితనంలో ఉన్నాయా లేవా, అందుబాటులో ఉన్నాయా లేవా, సస్వమౌ ఒకసారి మోగించారు. బాగుంది, నాదం బాగుంది, ఇప్పటికి దుష్ట శిక్షణ ప్రారంభించవచ్చునని సంకేతంగా నిష్క్రాంతౌ ఆశ్రమాద్యంతు, ఆశ్రమం నుండి మెల్లగా బయటకు వచ్చారు. ఉభౌతౌ రామలక్ష్మణౌ, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా వెనకాల సీత బయలుదేరింది. శ్రీమంతౌ రూపసంపన్నౌ దీప్యమానౌ స్వతేజస ప్రస్థితౌ ధృతచాపౌ తౌ సీతయా సహ రాఘవౌ. ఇక్కడ అన్ని విశేషణాలు. ఎలాగా శ్రీమంతౌ, శ్రీమంతులయ్యారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు. ఎలా శ్రీమంతులయ్యారు? అక్కడ శరభంగ మహాముని యొక్క అనుగ్రహాన్ని, సుతీక్షుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని, దేవరహస్యములన్నీ తెలిసిన వారైన శ్రీమంతులై రూపసంపన్నౌ, మంచి అందమైనటువంటి రూపాలతో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు. దీప్యమానం, మరింత తేజోవంతులయ్యారు. మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహం కదా, వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మరింత తేజోవంతులై స్వతేజస దీప్యమానం, తమకుండే తేజస్సు కూడా,
తమకి సహజమైన తేజస్సు మహర్షుల యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఏర్పడ్డ తేజస్సుతో ప్రస్థితౌ బయలుదేరారు. ధృత శాపౌతౌ ధనస్సు ధరించిన వారై సీతయా సహరాఘవౌ సీతమ్మ తల్లితో పాటు ఆ రాఘవులిద్దరూ బయలుదేరారు అరణ్యంలోనికి అంటూ వాల్మీకి అరణ్యకాండలో 8వ సర్గని ముగించారు. ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే అరణ్యకాండే 8వ సర్గః. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. కాలే వృషుపర్జన్యః పృథివీ తస్య శాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షితువాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.